ஒரு நிமிஷம்.
Hello. The program is set to begin, so kindly don't move outside.
Yoga does not change the way we see things, rather, it transforms the person who sees. Said by B.K.S. Iyengar. Namaste and a warm welcome to all of you. We are truly delighted to have you with us today as we come together to celebrate the spirit, science, and soul of yoga through this special event, Yoga Samavesh. As you all know, June 21st is observed globally as the International Day of Yoga, a proved recognition of India's timeless gift to the world. As we step closer to the June 21st, we are hosting Yoga Samavesh, a thoughtful seminar series aimed at deepening our understanding of yoga's relevance in today's world. This year, our institution have already marked a significant milestone, the 50th day countdown to Yogotsav in collaboration with Morarji Desai National Institute of Yoga, with various events conducted across schools, institutions, and communities. The theme for this year's Yoga Day is Yoga for One Earth and Health. It beautifully captures the interconnectedness of human well-being and planetary health, embracing a lifestyle that nurtures both personal wellness and ecological balance. Let's begin the event by welcoming our chief guest, Dr.S.Rajeswari, M.B.B.S, D.N.B, Obstetrics and Gynecology, Senior Consultant, Preventive Oncologist, Chennai. And our guest of honor, Dr. Boris Dhas, Senior Consultant, Chiropractitioner and Osteopathy, Kanyakumari. It's my immense pleasure to welcome our respected correspondent, Thiru A. Venkatachalam sir, our beloved principal, Professor Dr. C. Pratap Singh sir, our enduring vice principal, Dr. S.V. Rajarathinam sir, and all the teaching and non-teaching faculties, along with the students of all 5 batches of Kongu Naturopathy and Yoga Medical College to this prodigious event. To sign in, it's Neha, Jabashri and Vishwadharani. மனதை அமைதியாக்குதலில் சிறந்தது யோகா பயிற்சி. உடலின் ஒவ்வொரு அசைவிலும் மனதின் அமைதியை உணர வைக்கும் உன்னத கலை. இதோ அதை கொண்டாடும் இந்நிகழ்விற்கு நல்லதொரு தொடக்கமாக இறை வாழ்த்து பாடிட, இறை ஆசி பெற்றிட நமது கல்லூரியின் பாடல் குழுவினரான ராதிகா, ஐஸ்வர்யா, பரணிஸ்ரீ மற்றும் பிரியஹரிணி ஆகியோரை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். கலைகள் வாழும் இடமெல்லாம் இந்த அலைமகள் நடம் புரிகிறார். கலைகள் வாழும் இடமெல்லாம் இந்த அலைமகள் நடம் புரிகிறார். கல்வி அமுதம் அருள்கிறார், சொல்லி சொல்லி தருகிறார். கல்வி அமுதம் அருள்கிறார், சொல்லி சொல்லி தருகிறார். கலைமகள் அவள் கருணை தான் நம் அறிவு தாகம் தீர்க்குது. செல்வம் கல்வி இரண்டையும் நம் வாழ்வில் ஒன்றாய் சேர்க்குது. வித்யாலக்ஷ்மி வருகவென்று வீணை மீட்டி பாடுவோம். வித்யாலக்ஷ்மி வருகவென்று வீணை மீட்டி பாடுவோம். நித்தமும் அவள் புகழை போற்றி நர்த்தனங்கள் ஆடுவோம். நித்தமும் அவள் புகழை போற்றி நர்த்தனங்கள் ஆடுவோம். கலைகள் வாழும் இடமெல்லாம் இந்த அலைமகள் நடம் புரிகிறாள். அலைமகள் நடம் புரிகிறாள். இனிய குரலில் இதை வாழ்த்து பாடிய மாணவர்களுக்கு நன்றிகள். இருள் அகலும் போதுதான் ஒளியின் மதிப்பு புரியும். அதுபோலவே மனக்குழப்பங்கள் அகலும் போதுதான் யோகக்கலையின் அர்த்தம் புரியும். இப்பொழுது நம் நிகழ்ச்சிக்கு ஒளியூட்டும் விளக்கு ஏற்றும் நிகழ்வுக்கு மேடையில் இருக்கும் சான்றோர்கள் அனைவரையும் விளக்கேற்றி சிறப்பிக்க அழைக்கிறோம்.
யோகா பயிற்சி உள்ளுணர்வை ஒளிரச் செய்கிறது. இதோ விளக்கின் ஒளியால் அரங்கை ஒளிரச் செய்தமைக்கு சான்றோர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். A leader who believes in nurturing minds and inspiring wellness is a true guide in both education and life. To formally welcome us all and share his words of encouragement, I now invite our respected principal, Dr. C. Pratap Singh sir, to deliver the welcome address. So, good morning all. So, Kongu Naturopathy and Yoga Medical College in association with Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi is organizing International Day of Yoga in the theme of One Earth, One Health. And the today's event is Yoga Samavesh, which is the guidelines which is given by the CCRYN. So it's an sponsored program, okay? So which is sponsored by CCRYN. So a few days back we have organized another event on yoga. So all are aware about that, I think. So that is we conducted the program in association with M.B.B.S. So Morarji Desai National Institute of Yoga. This is our naturopathy research body, right? Okay. So before my note, I would like to share few things about yoga. So எல்லாருமே யோகா படிக்கிறீங்க இல்லையா? So what is yoga? Union of Jivatma and Paramatma, right? So, okay. So, அது வந்து நம்ம படிக்கிறோம், பதாஞ்சலி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம படிக்கிறோம், ரைட்? ஒரு காமன் மேன் கிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா வாட் ஹீ சேஸ் இஸ் யோகா இஸ் அன் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரியா? யோகா இஸ் அ ஆர்ட், அது ஒரு கலை அப்படின்னுவாங்க. இதை இன்னொரு குரூப்பில் கேட்டிங்கன்னா ஒரு படிக்கிறவங்க ஒரு இதை வந்து ஒரு பிஎஸ்சி யோகா எம்எஸ்சி யோகா அவங்ககிட்ட கேட்டால் சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அன் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் அன் ஆர்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இட்ஸ் அ சயின்ஸ். ஸோ இட் ஹேஸ் டூ காம்போனன்ட். நம்ம அது ஒரு கலையாகவும் பார்க்கலாம். இன் அதர் ஆஸ்பெக்ட் வி கேன் ஆல்சோ see this as an science. So what do you mean by science? So it has some scientific background. So scientific background இருக்கிறதுனால தான் இதை நம்ம சயின்ஸ்னு சொல்கிறோம். Thereby we study this yoga as what? A medical course. ஸோ நம்ம இந்த அதனுடைய ஒரு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சப்ஜெக்டாக நம்ம படிக்கிறோம், ஒரு கோர்ஸாக இதை படிக்கிறோம். சரி, என்ன கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க எல்லாரும்? B.N.Y.S. What it means? பரவாயில்ல, ஃபஸ்ட் இயரில் நிறைய பேர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க, எங்களுக்கெல்லாம் தேர்ட் இயரில் தான் தெரியும். ஸோ பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்ஸ். லீவ் த பேச்சுலர் அண்ட் சயின்ஸ். வாட் இஸ் தேர்? நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகா. ஸோ நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகா அதில் ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்குது, ரைட்? ஸோ வி ஹேவ் நம்ம பாடத்திட்டத்தில் நம்ம கோர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்போனன்ட், நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகா. ஸோ வாட் இஸ் நேச்சுரோபதி? நம்ம என்னென்ன படிக்கிறோம் நேச்சுரோபதியில்? we learn hydrotherapy, we learn acupuncture, we learn chromotherapy, we learn magnetotherapy, we learn diet therapy, we learn physiotherapy. ஸோ அடிக்கிட்டே போகலாம் இல்லையா? மசாஜ் தெரப்பி. ஓகே, சாரை விட்டுட்டோம். ஸோ we learn மசாஜ் தெரப்பி. So what is another component? Yoga. See, here we should understand the value of yoga. நம்ம கோர்ஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்ஸ், சரியா? ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்குது, நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகா. இந்த நேச்சுரோபதி படிக்கிறோம் பார்த்தியா, ஒரு டிசீஸை நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு காம்போனன்ட் நம்ம நேச்சுரோபதி யோகா. இந்த நேச்சுரோபதியில் நிறைய இருக்குது பாரு, இந்த பக்கம் ஒரே ஆள் தான், யார்? யோகா.
ஸோ தட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் யோகா. அப்போ யோகாவுனுடைய வேல்யூவை நம்ம அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து நேச்சுரோபதி யோகா படிக்கிறோம். வி த ஒன்லி ப்ரொஃபஷன் லேர்ன் யோகா ஆஸ் ஒரு தெரப்பி சப்ஜெக்டாக நம்ம படிக்கிறோம். சரியா? ஸோ வை? பிகாஸ் இட் ஹேஸ் a great scientific values in it. Okay, ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கிறதுனால தான் நேச்சுரோபதின்னு சொல்லி நம்ம கோர்ஸ் வந்து பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரோபதிக் சயின்ஸ்னு வச்சுருக்கலாம். வச்சுக்கிட்டு நம்ம லிஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா, ஹைட்ரோதெரப்பி அதுலேயே ஒரு யோகான்னு ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அப்படி பண்ணலை இல்லையா. ஸோ நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகா அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ யோகா ஹேஸ் எ கிரேட் வேல்யூ ஃபார் த இன் த சொசைட்டி ஃபார் த ஹெல்த். ஓகே, அப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கிறதுனால தான் ஸோ எவ்ரி இயர் 21st we celebrate International Yoga Day. இன்டர்நேஷ்னல் நேஷ்னலா? இன்டர்நேஷ்னல். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ அரவுண்ட் 193 countries accepted and they are celebrating the International Yoga Day. See, ஒரு கலையை வந்து உலகம் முழுக்க செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அண்ட் திஸ் இஸ் த ஒன். ஸோ நிறைய ஒவ்வொரு நாடுகளில் ஒவ்வொரு சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் செலிப்ரேட்டிங் ஒரு ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் வாட் எவர் மேபி, அவங்க அக்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னா பிஃபோர் தட் தே ஹாவ் டு அக்செப்ட். ஒவ்வொரு கண்ட்ரி அதை ஏற்றுக்கணும் இல்லையா. ஸோ ஈச் கண்ட்ரி ஷுட் அக்செப்ட் த சிஸ்டம். அப்போ அதை அக்செப்ட் பண்ணதுனால தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, தே ஆர் செலிப்ரேட்டிங். அப்போது எகெயின் செகண்ட், இதை ஏன் உலகம் முழுக்க வேர்ல்டு வைடு இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா, எகெயின் இட் ஹேஸ் அன் வேல்யூ. ஓகே, ஒன்று நம்ம சிஸ்டம்லேயே நம்ம அதை ரெண்டு காம்பனண்டாக தான் வச்சுருக்கிறாங்க. ஒரு பக்கம் நேச்சுரோபதியில் இத்தனை சிஸ்டம் இருக்குது, இத்தனை ட்ரீட்மெண்ட் தெரப்பி, அதாவது இன்டர்வென்ஷன் தெரப்பிஸ் இருக்குது. பட் இந்த பக்கம் யோகான்னு பார்க்கும்போது அது ஒன்று தான் இதை காம்படிட் பண்ணும். ஸோ 50% நேச்சுரோபதினா 50% இஸ் ரோல் பை யோகா தெரப்பி, ரைட்? Now it is adapted worldwide and they are celebrating as International Yoga Day. அப்போ இன்டர்நேஷ்னலாக ஒரு 50% ஆஃப் அவுட் ஆஃப் 195 ஒரு 100 கண்ட்ரீஸ்க்கு மேலே அக்செப்ட் பண்ணனாலே இதை இன்டர்நேஷ்னல் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணிடுவாங்க. பட் ஸ்டில் 193 கண்ட்ரீஸ் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா எகெயின் இட் ஹேஸ் அன் கிரேட் இம்பேக்ட். ஓகே, ரைட். இப்போ எதுக்காக இதை ஒரு 193 கண்ட்ரி எதுக்காக இதை ஏற்றுக்கணும்? வாட் மெடிக்கல் வேல்யூ இட் ஹேஸ், தட் இஸ் எகெயின் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா இது எப்போலேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க? ஹலோ யோகா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலையில் 6 மணிக்கு யோகா ஃப்ரம் தி இயர் 2025. ஸோ 2014 அவங்க டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க, 2015 நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், ரைட்? ஓகே, ஏன் அதுக்கு முன்னாடி இல்லை? யோகா நம்ம சொல்கிறோம் 500 BC, 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே யோகா இருந்ததுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. பட் லாஸ்ட் ஒரு 11 இயர்ஸாக தான் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஏன் பிஃபோர் தட் வை இட் இஸ் நாட் செலிப்ரேட்டட் திஸ் மச்? Again, we have to connect with the social problems. Okay, social health problems. See, last ஒரு 20-30 2-3 decades வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னுடைய ரேட்ஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ என்சிடின்னு சொல்லுவாங்க, நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸினுடைய அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சொசைட்டியில் அதிகமாகுது, ரைட்? So what do you mean by non-communicable disease? எங்கள் பிள்ளைங்கன்றனால இவ்வளோ கேள்வி கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது, இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு. ஓகே, ஸோ தொற்றில்லா நோய்கள் இல்லையா, தொற்றாத நோய்கள், அதாவது இன்ஃபெக்ஷனால் வர்றது கிடையாது. இட்ஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் அவர் லைஃப் ஸ்டைல். ஓகே, ஸோ த லைஃப் ஸ்டைல் வாட் வி அடாப்ட் that will have some impact. ஒரு நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் அடாப்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா we will be healthier, we will be in the healthier side. If not, obviously we will be entering into a state of disease, right? அப்போ இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 2-3 decades வந்து இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது. சேஃபாக நீங்கள் எல்லாம் பார்க்குறதா, டயபெட்டிக், ஹைப்பர் டென்ஷன், அல்சர், ஆஸ்மா, போன் ப்ராப்ளம்ஸ்,
இதெல்லாமே இன்னைக்கு சொசைட்டியில் அதிகமாகுது. ஈவன் இன்ஃபேக்ட் இதை நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்வென்ஷன் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் யோகா. ஸோ வாட் யூ லேர்ன் இன் யுவர் சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நீங்கள் படிக்கிறீங்க. ஸோ இதை நீங்கள் வச்சு காம்பீட் பண்ணும்போது ஒரு சர்டன் ஒரு வால்யூம் ஆஃப் த டிசீஸ் கேன் பி ப்ரிவென்டட் ஆர் டிசீஸ் கேன் பி controlled or the disease can be I mean in fact cured. Okay, அப்போ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே இதை அடாப்ட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று, அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸை ஈஸியாக நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம அதை ஃபைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஸோ அங்கே எது ஒரு மேஜர் ஒரு சிஸ்டம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் திஸ் யோகா இம்பார்ட் a great role in it. Okay, ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேவை ப்ரப்போஸ் பண்ணது எந்த கண்ட்ரின்னு தெரியுமா? இந்த டே நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேவா செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு ப்ரப்போஸ் பண்ணது எந்த கண்ட்ரின்னு தெரியுமா? இந்தியா. ஒய்? மோடி. மோடி டேடி. அஃப்கோர்ஸ் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர். ரெண்டு விஷயம். ஓகே, ஒன்று, ஸோ நம்ம சொல்கிறது தான், ஸோ ஆரிஜினேஷன் ஆஃப் யோகா இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா. ஓகே, ரெண்டாவது, இந்தியா இஸ் த கேபிட்டல், பிகமிங் த கேபிட்டல் ஆஃப் திஸ் என்சிடி, இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இன்னைக்கு இந்தியாவில் தான் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது. ஓகே, ஸோ டூ ரீசன்ஸ். ஒன்று, அஃப்கோர்ஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் யோகா இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா. செகண்ட், இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டிசீசஸ் இன்னைக்கு அதிகமாக இந்தியாவில் தான் இருக்குது. தட் இஸ் இந்தியா இஸ் பிகமிங் த கேபிட்டல் ஆஃப் த என்சிடி. அப்போது திஸ் இஸ் அ மேஜர் டூ ரீசன். ஓகே, ஸோ த இந்தியன் கவர்மெண்ட், ஐ மீன் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் இந்தியன் கவர்மெண்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடிஜி proposed this day to celebrate worldwide as International Yoga Day. அப்போது இப்போ நீங்கள்லாம் இங்கே உட்காந்துருக்கிறீங்க. ஓகே, நீங்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு இதை ஒரு 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 ப்ரைடான மொமெண்ட்டாக நீங்கள் நினைக்கணுன்றது தான் நான் ஐ ஆம் ட்ரைங் டு கன்வே. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி வேர்ல்டு வைடில் 140 கோடி மக்கள் நம்ம இந்த டே செலிப்ரேட், ஐ மீன் இந்தியாவில் இத்தனை கோடி மக்கள் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணாலும் அதனுடைய ஒரு ஒரு முக்கியமான ப்ரைடு மொமெண்ட்டாக இருக்கிறது யாருக்கு இருக்கும்? இந்த யோகாவை ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு மெடிக்கல் கோர்ஸாக படிக்கக்கூடிய உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது இருக்கணும். சரியா? ஸோ கண்டிப்பாக இதை அடாப்ட் பண்ணுங்கள். எகெயின் காலையில் யோகா கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு இப்போ கூட ஒரு வாரம் முன்னாடி யோகா கிளாஸ் வேணாம், நான் தான் மனசில் 10 நாள் கழிச்சா இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே, இப்போ யோகா கிளாஸ் வேணான்றாங்களேன்னு யோசித்தேன். பட் டோன்ட் ஹெசிடேட் ஆர் இக்னோர் டு ப்ராக்டிஸ் யோகா. ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கக்கூடிய, வேர்ல்டு வைட் அக்செப்ட் பண்ணி அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமை நம்ம படிக்கிறோம். அது ஒரு 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 ப்ரைடான ஒரு ஒரு சினாரியோ ஒன்று. ரெண்டாவது, we should adapt and we should practice this yoga again in terms of it medical benefits. Okay, நம்ம ஒன்றும் கலையாக அதை பண்ண போகிறதில்ல, we do it for our health benefit. சரியா? ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் அக்செப்ட் திஸ், புரிஞ்சுக்கங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட். ஓகே, அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம், நம்மளோட இந்த தீம் தெரியும். ஸோ யோகா ஃபார் 1 ஹெல்த் அண்ட் 1 இயர். ஏன் இதை எர்த்தோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஹெல்த்தை? நம்ம எல்லாம் பூமியில் தான் சார் வாழ்கிறோம், அதனால பூமிக்கு ஒரு 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 வேல்யூ, ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னா சரி. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஏன் அதை இந்த தீம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, சி ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹெல்த், ஓகே, நம்மளுடைய ஹெல்த் ப்ளஸ் இந்த பிளானட்டரி ஹெல்த் இருக்கு இல்லையா, ஐ மீன் இந்த குளோபல் ஹெல்த். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஹெல்த் அண்ட் பிளானட்டரி ஹெல்த் ஆர் இன்டர் கனெக்டட்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? ஸோ இட்ஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட். ஸோ ஏர்த்தினுடைய ஹெல்த்தும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, மட் தெரப்பி படிக்கிறோம். ஓகே, வி ஆர் லேர்னிங் த மெடிசினல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி மட், ரைட்? ஸோ ஆப்வியஸாக வி நோ தேட். ஸோ அதை தான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. சரியா? ஸோ தேர் இஸ் அ இன்டர் கனெக்ஷன் பிட்வீன் த இண்டிவிஜுவல் ஹெல்த் அண்ட் தி பிளானட்டரியல் ஹெல்த்.
ஸோ இதையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த தீமுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் அவங்க ஸ்டடி பண்ணி தான் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து அந்த அந்த தீம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ as a B.N.Y.S community, we should be always proud in learning yoga. And at this moment, I would like to start my welcome address. So first, I would like to welcome our correspondent, sir, Thiru A. Venkatachalam, sir. ஸோ எந்த ப்ரோக்ராம் கேட்டாலும் இமீடியட்டாக என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஃப்ரம் ட்ரஸ்ட், நம்மளுடைய ட்ரஸ்ட்லேயே ஃபஸ்ட்டு என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய பர்சன் ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த ஈவெண்ட்டை நான் நேற்று ஈவினிங் தான் சொன்னேன் 5 o'clock. அப்போ கூட மீன் அதை ஒரு நெகட்டிவாக எடுக்காமல் ரைட் நான் காலையில் வந்துடுறேன்னு சொல்லி, ஸோ அட் ஹிஸ் ஏஜ் he could able to come for this program, and I would like to welcome you, sir. Next, I would like to welcome our chief guest, Dr.Rajeswari, Senior Consultant, Preventive Oncologist, Global Hospital, Chennai. So, actually, எனக்கு மேம் தெரியாது. I think விவேகா நம்ம ஸ்டூடெண்டுடைய ரிலேட்டிவ், அண்ட் விஜயராகவன் சார் தான் பேசி அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஸோ சார் கம்யூனிகேட் பண்ணி கேட்டோன்னே மேடம் அக்செப்டட் டு ஜாயின் திஸ் ப்ரோக்ராம். அண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அவர் Kongu Naturopathy College, correspondent, faculty, students, we would like to welcome you, ma'am. So next, I would like to welcome our guest of honor, Dr. Boris Dhas. So he is a consultant in chiropractic. Okay, chiropractic. He is B.N.S graduate. Okay. ஸோ சார் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக சாரை வந்து நம்ம 2-3 ட்ரிப் வந்து ப்ரோக்ராம் விஜயராகவன் சார் பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ஏன்னா he have done many chiropractic sessions in different institutions, as well as he worked in National Institute of Naturopathy. I think more than 5-6 years அங்கே ஒர்க் பண்ண 10 years அங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நேச்சுரோபதி பூனால. I think there he learned the chiropractic, and I think in naturopathy community he is the one who is conducting many this hydrotherapy training programs for different colleges. Even Karnataka இருக்கக்கூடிய top colleges கூட சார் போய் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. So I think no other chiropractitioners are there from B.N.Y.S community. So in that aspect we are very thankful, and we are very great to have him here. So we welcome you, sir. நிலைமை பார்த்தீங்களா, என் ஜூனியர் தான் அவர். பொக்கே கொடுத்து சார்னு கூப்பிட்டு ட்ரீட்டெல்லாம் வச்சு கூப்பிட்டு வேண்டிய நிலைமை. ஓகே ஓகே. ஸோ we are close good friends. Okay, though he is my junior, but still professionally he is good in the B.N.Y.S community. Okay, right. So next, I would like to welcome our Vice Principal, sir, Dr. S.V. Rajaratnam, sir. And also I would like to welcome the program officer, Dr. N. Vijayaraghavan, sir. Actually, இந்த ஃபண்டு லாஸ்ட் டைம் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் இல்லையா, அது வந்து M.B.B.S அவங்க ஃபண்டு பண்ணியிருந்தாங்க. இது வந்து CCR சும்மா அப்ளை பண்ணோம் லாஸ்ட் டைம். ஜஸ்ட் வி அப்ளைட் அண்ட் வி காட் சாங்ஷன்ட் டு செலிப்ரேட் திஸ் ப்ரோக்ராம். அதே மாதிரி திருப்பி இன்னொரு ப்ரோக்ராம் M.B.B.S கால் ஃபார் பண்ணியிருந்தாங்க அப்ளிகேஷன், அதுவும் அப்ளை பண்ணோம், அதுக்கும் சாங்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. தட் வி ஆர் கோயிங் டு செலிப்ரேட் இட் ஆன் Saturday 21st. ஓகே. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த அப்ளை பண்ணுறதோட என் வேலை முடிஞ்சுது. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஃபாலோட் பை சார். அதனால் எனக்கு ரொம்ப வேலை மிச்சமாயிடுச்சு. ஸோ கரெக்டாக நீட்டாக எல்லாரையுமே கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது, கெஸ்ட்டை இன்வைட் கெஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, ஜஸ்ட் ஒரு கன்சர்ன் மட்டும் டிஸ்கஷன் மட்டும் பண்ணிப்போம். அதர்வைஸ் அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறது, ஸோ லைக் டிசைன் ஒர்க் பண்ணுறது, ஸோ எல்லாமே அவர் தலைமையில் பார்த்துக்கிறாங்க பை இன்வால்விங் ஃபியூ ஃபேக்கல்ட்டிஸ். And so for that I am so thankful to him, as well as I would like to once again welcome Dr. Vijayaraghavan sir for this occasion.
And also I would like to welcome all the faculties of our institution as well as the strength of our college, all the medics of KNOMC. எப்பயும் கடைசியாக இந்த செஷன்ஸில் முடிக்கிற மாதிரி தான். ஸோ எப்படி இருக்கணும்? நாங்கள் உங்களையே நாங்கள் எப்படி வேணாலும் திட்டுவோம், எங்ககிட்ட நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிங்க. வெளியிலேருந்து ஒருத்தங்க வரும்போது பி ஒபீடியன் த்ரூ அவுட் த செஷன். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை கேளுங்க. எல்லாம் நோட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா? ஓகே, வெரி குட். ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு 1 hour செஷனில் ஒரு 10 பாயிண்ட் கூட கிடைக்கலாம், சரியா? அதை யூ மேக் இட் நோட் ஆஃப் இட். உனக்கு டெஃபினட்டாக அது யூஸ் ஆகும், கண்டிப்பாக அது பிரோஜனமாக இருக்கும். நீங்கள் நாளைக்கு கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்லையோ இல்லை நாளைக்கு ஏதோ ஒரு உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் போகும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு அது ஞாபகம் வரும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், சரியா? அதனால் மேடமுடைய செஷன் இருக்குது, ஃபாலோட் பை மேடமுடைய செஷன் இருக்குது, ஃபாலோட் பை சாருடைய செஷன்ஸ் 2 டேஸுக்கு இருக்குது, அந்த கைரோ ப்ராக்டிஸ் செஷன். ஸோ நல்ல எந்துவாக நல்ல அட்டன்டிவாக எங்கள் கிளாஸில் உட்கார மாதிரி உட்காராதம நல்ல ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இந்த செஷனை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, sir, for your warm welcome address and sharing a lot of informations. Behind every great institution, there is a visionary who believes in values, tradition, and progress. It's our privilege to invite the guiding force of our institution, our respected correspondent, Thiru A. Venkatachalam sir, to share his words of wisdom and knowledge with us. I welcome you, sir. இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியிலே வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கு எனது காலை வணக்கத்தை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கல்லூரியின் எப்பவுமே எந்த விழா நடந்தாலுமே அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான இயற்கையாகவே அமையணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இயற்கை எப்படி அமைஞ்சிருக்கிறது, வந்திருக்கிறது யார்? சீஃப் கெஸ்ட்டு ராஜேஸ்வரி, கடவுளோட அம்சம் பாருங்கள். அவங்க பாருங்கள், இந்த ப்ரோக்ராமை ஏற்பாடு பண்ணுவோம் யார்? ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸர் யார்? பேர் விஜயராகவன். வி வருதா இல்லையா? வி எங்கே வருதோ அங்கெல்லாம் வெற்றி இருக்கும். இன்னொரு கெஸ்ட் ஆப்பாளர் வந்திருக்கிறார், அவர் பாருங்க. பி நேம் போரிஸ் தாஸ். பி வருதா? பிரதர். 2 பேர்த்தையும் அழைக்கிறார் பாருங்களேன். இயற்கை அன்னையும் அழைக்கிறாங்க, பிரதரே அழைக்கிறாரு. இப்போ அதிலிருந்து அவருடைய வெற்றி பாருங்க அப்படின்னு. ஆகவே இந்த விழா மிக சீரும் சிறப்பாக நடைபெறும் என்பதற்கு நல்ல சகுனம். அதே சமயத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் யோகாவை பற்றி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட் மூலம் நிறைய ஃபண்டு கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. அதை நம்ம கல்லூரி முதல்வர் உங்களை பற்றி தெரியும், அவரை பற்றி நல்ல திறமையாக நடத்திட்டு இருக்கிறாரு. நான் சொல்லுவேன், சார் எந்த ஃபண்டையும் விடாதீங்க, எதையும் அப்ளை பண்ணி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்று சொல்லுவேன். அதை அப்ளை பண்ணார், கிடச்சிட்டே இருக்குது. எவ்வளோ கேட்டாலும் கொடுக்குறாங்க. அது எப்படி கொடுக்குறாங்க? சும்மா உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணால் கிடச்சிடாது. உங்கள் உதவி, மருத்துவ மாணவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு, கல்லூரியுடைய நிர்வாக திறமை எல்லாம் சேர்ந்து தான் நேச்சுரோபதியை, கொங்கு நேச்சுரோபதினா உடனே கிடைக்கிது ஃபண்டு. எப்படி கிடைக்கிது? அது காரணம் முதல்வர் பிரதாப் சிங் அவர்களும் அவர்கள் துணை முதல்வர் ராஜரத்னம் அவர்களும் அவர்கள் பணியாற்றி கொண்ட அத்துணை பேராசிரியர் பெருமக்களும் அனைத்து மாணவர்களுடைய ஒத்துழைப்பினால் தான் இந்த மாதிரிலாம் ஃபண்டு கிடைச்சி நிர்வாகத்தை நம்ம அறக்கட்டளையில் 7 கல்லூரி நடத்துகின்றது. அதில் எது இடத்துல பார்த்தாலும் முதன்மை இடத்துல இருக்கிறது கொங்கு நேச்சுரோபதி தான். எதையுமே பிரதாப் சிங் பேர் தான் பிரதாப் சிங், பிரமாதம் நடத்துவார். ஒரு எதையும் நடத்த எங்கே இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேச்சுரோபதி கல்வி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஆரம்பித்தோம். எத்தனை வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கிறாங்க. அவங்கள எங்கேயே இருக்கிறாங்க, நாம் எங்கே இருக்கிறோம். அது காரணம் நீங்கள் தான். மறுபடியும் உங்களையே சொல்ல வேண்டாம், ஓரளவு தான் கூட முடியும். அந்த நிலையில் உண்மையிலுமே அப்புறம் அது காரணம் என்னென்னா நேச்சுரோபதி அகாடமிக்கு மட்டும் இல்லை,
ஹாஸ்பிட்டலும் ரொம்ப பிரமாதமாக போயிட்டுருக்கு. அது காரணம் என்ன, டாக்டர் சகாப்தின் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்காரு. எனக்கு ஃபீட்பேக் கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர், சார் நேச்சுரோபதிக்கு எப்போ விட்டு எங்கள் வயசு என்னன்னு நான் கேட்பேன். 50 அண்ணன் வந்துகிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லுது. 50 வயசுக்கு மேலே நேச்சுரோபதிக்கு வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. அவுட் பேஷண்ட் வந்து தினம் 110 குறையெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. காரணம் அத்தனை ஆசிரியர் பெருமை கூடிய ஒத்துழைப்பு, நிர்வாகத்திறமை. ஆகவே சர்வதேச இன்டர்நேஷ்னல் யோகா தினத்தை பற்றி ஒரு நல்ல முதல்வர் அவர்கள் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. நாங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் எங்கள் நாலேஜ் அளவுக்கு பற்றி பேச முடியும். நிச்சயமாக வந்திருக்க நம்ம ராஜேஸ்வரி அவர்கள் தஞ்சாவூரில் பிறந்தவங்கனாவே அவங்க நான் தஞ்சாவூர்னு சொன்னோடனே காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் நினச்சிக்கிட்டேன். அப்போ சொல்லி ராஜேஸ்வரி, நாங்கள் எல்லாம் ஒன்று தான். ராஜேஸ்வரி வந்தாலும் ஒன்று தான், காமாட்சி வந்தாலும் ஒன்று தான். பிறந்தது தஞ்சாவூர். அதனால் அவங்க அந்த அருள் பற்றி இன்னும் பாருங்கள், ஒன்று மேற்கொண்டு என்னவே படிச்சுட்டு இன்னும் படிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க, இன்னும் டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. லைஃப்பை டெவலப் பண்ணிட்டு அவரும் அப்படி தான் பிரதர், அவரும் நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். கல்வி வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம். நீங்கள் யோகாவில் எத்தனையோ சிறப்புகள் இருக்குது. எங்களுக்கெல்லாம் யோகா பற்றி அவ்வளோ தெரியாது. முதல்வர்கள் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இன்னும் அவங்க 2 பேரும் உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் கூற இருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி நல்ல முறையில் செய்து இந்த கல்லூரிக்கு மேலும் சிறப்பு கொடுக்க வேண்டும். அதற்கு எனக்கு தினமணி செய்தித்தாள்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்க நினைக்கிறேன். எங்கே பார்த்தாலும் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, இங்கே பார்த்தாலும் விழுவுறாங்க, அங்கே விழுந்தா இங்கே விழுந்தான்னு வருது. ஆக அனைத்து மாணவ டாக்டர் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து, ஒழுங்காக இருந்து, நல்ல முறையில் இருந்து, கல்லூரி படிப்பு முடிக்கும் வரைக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ்ந்து கல்லூரிக்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your charming gesture. To give us a deeper understanding of this meaningful theme and to set the tone for our celebration, it is my honor to invite a distinguished personality, a guiding force, a respected scholar, and someone who has always emphasized the inner depth of yoga practice, Dr. Rajeswari sir, Department of Massage and Aromatherapy. Sir, we warmly request you to grace the stage and enlighten us with your words on the theme of Yoga Samavesh. Good morning to everyone. It is my great pleasure to everyone here today. I feel honored to stand before such a wonderful gathering and a part of this special occasion of International Day of Yoga 2025. On behalf of our organization Trust, I extend a warm welcome to each one of you. Before this, Kongu Naturopathy Yoga Medical College is so proud to get this fund from Government of India for about 5 lakh rupees for 2 programs, which is Yoga Unplugged and Yoga Samavesh. Among all the naturopathy yoga institutions in India, so our institution is the 3rd funding organization which has been released for 5 lakh rupees. So with this, yoga is an artwork of awareness on the canvas of body, mind and the soul. It was well said by Amit Roy, a scientist, Indian scientist, now he is in Australian member. The International Day of Yoga observed annually on June 21st is a global connections that emphasizes the profound impact of yoga in fostering physical, mental and spiritual well-being. It was established by the United Nations in 2014 at the initiative of India. This day unites millions across continents in a shared pursuit of harmony through yoga and naturopathy. In 2025, we naturopathy and yoga community proudly mark the occasions with Yoga Samavesh theme that signifies inclusivity. The meaning for Yoga Samavesh, inclusivity, unity and collective consciousness. Samavesh is a Sanskrit word meaning gathering and convergence. Reflects the spirit of togetherness as individuals from diverse backgrounds come together to embrace the timeless wisdom of yoga and naturopathy. This year's celebrations aims not only to deepen individual practice, but also to highlight yoga role in building a healthier, more
compassionate global community conditional diseases. With a focus on accessibility, innovation and ancient traditions, Yoga Samavesh 2025 invites all participants connect and transform through the power of yoga and naturopathy. Here there are 10 signature events planned by Ministry of Ayush Government of India to celebrate 11th International Day of Yoga 2025 on June 21st under the theme of Yoga for One Earth, One Health. The signature which is most involved in India now, Yoga Sangamam, which is a protocol for 1 lakh locations through the nation to set a new world record. Second signature, Yoga Bandhan, collective yoga sessions with 10 partner countries including Canada, Switzerland, France, Germany, Ireland and Denmark. It's an iconic landmarks globally. Third signature, which speaks about yogic parks, established of 1,000 dedicated yoga parks in public spaces for sustained community practice physicians. Fourth signature, Yoga Samvesh, an inclusive yoga tailored for members of all ages and disabilities, such as elderly, children's, persons, and marginalized communities. Fifth signature, which speaks about Yoga Prabhava and additional impact assessment. Sixth signatures, which connect yoga, a virtual global summit featuring yoga masters, healthcare experts, and influencers from Switzerland and France. Seventh signature, which speaks about Harit Yoga, is a historical tree planting and cleanup drives. Eighth signature, which is said as Yoga Unplugged, youth-centric interactive events such as music yoga, contestants, digital campaigns. Ninth signature, which speaks about Yoga Mahakumbh, a week-long festival across 10 Indian cities. So one among the cities which is spread right now in Chennai, which is by Government Naturopathy Yoga Medical College, which was developed for Yoga Unplugged. 10th signature, Samyogam, a 100-day health integration campaign embedding yoga into the system for NCDs under the system of Ayurveda, Unani, homeopathy and mainstream naturopathy and yoga medicine. I extend a heart welcome and to all our esteemed guests, Correspondent Sir Thiru K. Venkatachalam, Principal Sir Dr. C. Pratap Singh Sir, Vice Principal Dr. S.V. Rajaratnam, and doctors, faculties, teaching and non-teaching, students and well-wishers. Your presence here today reflects the growing awareness and importance of wellness in our modern world. Let us begin with this day with more enthusiasm, openness and deep sense of gratitude for this ancient science of life which is spread 5,000 years ago. May this gathering inspire us to carry this message of yoga beyond this day and into our everyday's life. Thank you all, and once again welcome to Yoga Samvesh 2025 in commemoration of 11th International Yoga Day. Thank you for this opportunity. Thank you very much, sir. Honor is not in what we receive, but in what we give to others with grace. Let us take a moment to express our heartfelt gratitude to the esteemed chief guest whose presence added immense value to the celebration of yoga and wisdom. I now invite our correspondent Thiru A. Venkatachalam sir and Principal Professor Dr. C. Pratap Singh sir to offer our respect and token of appreciation to our chief guest Dr. S. Rajeswari ma'am. Followed by, I invite our guest of honor, Dr. Boris Dhas sir, to receive the honors.
I invite our guest of honor, Dr. Boris Dhas sir, to receive the honors. Now I request Dr. Raghavan sir to honor our college on behalf of CCRYN, and to receive the honors, I invite our correspondent Thiru A. Venkatachalam sir and principal Dr. C. Pratap Singh sir of KNYMCH. Thank you all. So it's time for break for sharp 10 minutes. So kindly assemble sharply by. So sharply assemble by 10:40. So written by 11:40. Boys, stay here.
I kindly request everyone to be seated and get ready for the upcoming session. To begin this enlightening segment, I now take the pleasure of inviting Dr. Subhashni Ma'am from the Department of Biochemistry and Emergency Medicine to kindly come forward and give us a brief introduction about our esteemed chief guest, Dr. S. Rajeswari Ma'am, Senior Consultant, Preventive Oncologist, who will be speaking on the topic of current trends in preventing diabetes mellitus and cancer, an integrated approach. A very good morning to everyone and a warm welcome to all. On this auspicious occasion, today we are truly honored by the gracious presence of our guest speaker, Dr. Rajeswari, M.B.B.S, D.N.B, OG, M.B.A, who had made remarkable contributions as a senior consultant, preventive oncologist, and colposcopy specialist. It's our honor to introduce Dr. Rajeswari ma'am, who had completed her M.B.B.S in the year 2001 at Government Stanley Medical College and went on to pursue D.N.B. OG in the year 2006 in Department of Obstetrics and Gynecology. And further adding to her academic excellence, she has also completed her M.B.A in Hospital and Healthcare Management in the year 2024 in Dr. M.G.R. Educational and Research Institute. With a distinguished career spanning, she has worked extensively in both clinical and academic settings, contributing richly to patient care and medical education. She has held various significant experiences and presently working as an assistant professor in Department of Obstetrics and Gynecology in Global Hospitals and Health City, Chennai, and as a senior consultant, preventive oncologist, colposcopy specialist in Gleneagles Health City, Chennai, and as a consultant obstetrician and gynecologist at Jeevan Clinic, Thiruvirkadu. She brings with her over 25 years of expertise in women's health with special focus on colposcopy, cryotherapy, thermoablation, and related procedures. Also, with good excellence in performing obstetrics and gynecological ultrasound, assisting laparoscopic procedures, and major gynecological operations such as radical hysterectomy. Her career has been marked by remarkable achievements from pioneering new approaches in oral and paper presentations on the theme Elimination of Cervical Cancer, Call for Action, and a paper entitled A Collaborative Model to Remove Affordable, Accessible, and Quality Cervical Cancer Screening has truly set a benchmark in her medical field. She has been honored with Young Scientist Award at AIIMS, New Delhi in recognition of her outstanding service and dedication. Also, she had made commendable contributions to the medical field by presenting 250 awareness sessions in various corporate office, government office, schools, and colleges that shows her excellence in both clinical practice and public service. On behalf of KNOMCH, we are grateful to you
to have her esteemed presence with us today. Welcome you, ma'am. Thank you all. Thank you, ma'am, for the delightful introduction. We now invite Dr. S. Rajeswari, ma'am, to address us and share her valuable knowledge on this critical subject. We welcome you, ma'am. Vanakkam. Good morning, everyone. I thank all of you, the department head, everybody for this great opportunity and the chairman. And it was a great pleasure to be here today. And I think நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே பற்றி பேசிட்டாங்க. நான் வந்து அலோபதிக் டாக்டர். ஸோ எப்படி ஒரு யோகா ஸ்டூடெண்ட்டு இருப்பாங்க, இங்கே வந்து நிறைய பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். விவேகா வச்சுக்கிட்டு ஐ லேர்ன்ட் சம்திங், நீங்கள் என்னென்ன படிக்கிறீங்க எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக டாபிக்குள்ளே போயிடலாமா? என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு? ஸோ டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் கேன்சர். ஸோ இது ரெண்டும் என்ன இது? non-communicable diseases. So, உங்கள் பிரின்சிபல் சார் நிறைய சொன்னார் non-communicable diseases. What are the various non-communicable diseases? So, cardiovascular disease, cancer, respiratory disease, diabetes, இதெல்லாம் நிறைய non-communicable diseaseல மெயினான non-communicable diseases. இதில் மெயினாக நம்ம ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. What are those? Cancer and diabetes. Okay? So, see the statistics. Actually, நான் வந்து ஒரு பேசிக்காக கைனகாலஜிஸ்ட். அதுக்கப்புறம் கேன்சரோட இது ஃபீமேல் எவ்வளோ தாக்கம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அதோட ப்ரிவென்ஷனுக்காக நிறைய இது ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு ஐ மீன் டு ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த ப்ரிவென்ஷன் வந்து எனக்கு மெயின். ஏன்னா டிசீஸ் வந்தப்புறம் இது பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். க்யூரேட்டிவ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். டிசீஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, டிசீஸ் ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, இது ரெண்டுத்துக்கும் அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கப்போ வை வி ஆர் நாட் யூஸிங். ஸோ அதனால் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஐ எம் இன் டு த ஃபீல்ட். ஸோ ஐ எம் ஏ ப்ரிவென்டிவ் ஆன்காலஜிஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போது எனக்கு பேசிக்காக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். நம்பர்ஸ், எவ்ரி திங் கோஸ் வித் நம்பர்ஸ். எந்த இயர் எதை பார்த்தாலும் எதில் எடுத்தாலும் என்ன இருக்கும்? நம்பர் இருக்கும். நம்ம ரூபா நோட்டில் என்ன இருக்குது? ஸோ நம்பர் இருக்குது. ஸோ நம்பர் இல்லாமல் நம்ம இது பண்ணவே முடியாது. கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும், எந்த ஃபீல்ட் ஆகட்டும், நம்பர் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? ஏஜ் இஸ் எ நம்பர். ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எதில் பார்த்தாலும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஒரு வருஷமும் ஒரு ஏஜ் போகுது. ஸோ ஒரு நம்பர், அந்த நம்பரோட வேல்யூ வந்து அவ்வளோ முக்கியம். இப்போதைக்கு நம்ம சாஃப்ட்வேர், கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டேட்டா கேட்கணும். டிபி, டியூபர்குலோசிஸ், நீங்கள் அப்படியே ஒரு 10 பேரில் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா 8 பேருக்கு இருக்கும். காமனஸ்ட் கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி வந்து டயபெட்டிஸ் வந்து அவ்வளோ ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. சரிங்களா? ஸோ இச்சிங், ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் இச்சிங், அடிக்கடி ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன், இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா அவங்களோட டயபெட்டிக்னு லேபிள் பண்ணுவோம். பட் எதுவுமே சிம்டம் இல்லாமல் சைலண்ட்டாகவும் இருக்கும் டயபெட்டிஸ். எல்லாருக்கும் சிம்டம்ஸோடு தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஸோ 50% ஆஃப் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வில் நாட் ஹாவ் எனி சிம்டம்ஸ். சைலண்ட்டாக இருக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து டைப் 1 இன்சுலின் டிபெண்ட், டைப் 2 நான் இன்சுலின். இன்சுலின் போட்டால் தான் அந்த டிசீஸ் டைப் 1. நான் இன்சுலின் டிபெண்ட்னா இன்சுலின் தேவையில்லை, ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் டேப்லெட்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணலாம். ப்ரெக்னென்சியில் வர்றது பேர் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ். அப்புறம் பேங்க்ரியாஸில் கால்குலஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபைப்ரோ கால்குலஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இன் யூத், அதாவது ஜெனட்டிக்காக இதாகிட்டு யூத்லேயே யங் ஏஜில் வர்றது மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இன் யூத். ஸோ ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பார்த்திங்கன்னா சைனா இந்தியா பாப்புலேஷன் வச்சு, ஏன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடிய பாப்புலேஷன் எதில் இருக்குது? சைனாவில் தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் நம்ம ஜாஸ்தி ஆகிட்டோம், அதே மாதிரி டயபெட்டிக் பாப்புலேஷனும் ஜாஸ்தி ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ 20% ஒரு 100 டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டில் 20 பேர், 5 பேரில் ஒருத்தர் நம்ம இந்தியனாக தான் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் தி டயபெட்டிக் கேபிட்டல். ஓகே, ஸோ ஏன் இந்த டயபெட்டிஸ் பற்றி நம்ம ப்ரிவென்ஷன், கண்ட்ரோல் ஏன் இவ்வளோ பேசுகிறோம்?
ஸோ அது கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா காம்ப்ளிகேஷன் ரீனல் ஃபெயிலியர்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ரீனல் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட் டயாலிசிஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்படியே ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு ஹை இன்கம் இருந்தால் கூட செலவு பண்ணி 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 அவங்களோட ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸே கம்மியாயிடும். அந்த அளவுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்கள ரிவர்சல் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வழிமுறை இருந்தோ we are not helping them and they are not guided properly and they are not utilizing properly. ஸோ அந்த லெவலுக்கு போகிறதுனால நம்ம we are struggling too much to prevent these complications. ஸோ இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வாஸ்குலர் ரீஜனால தான் மெயினாக வருது. மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோன்னு பிரிப்போம். ஸோ மேக்ரோ வந்து ஹார்ட்டு இந்த ஸ்கின் இந்த கேங்க்ரீன் அந்த மாதிரி வரும். மைக்ரோ வாஸ்குலர் அஃபெக்ட் பண்ணுறது என்ன கண் கிட்னி ஃபுட் அந்த அல்சர்ஸ் வருது. சரியா? ஸோ ஐஸ் பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டு ஒரு ஏஜுக்கு மேலே 40 இயர்ஸ் மேலே இருந்தாங்கன்னா ரெகுலராக கண் செக்கப் பண்ண சொல்லணும். ரெட்டினோபதி கண் அவங்களுக்கு விஷன் இதாகும் டிம் ஆகும் சடன் லாஸ் ஆஃப் விஷன்லாம் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வாஸ்குலர் இது நார்மல் ரெட்டினா. நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வாஸ்குலர் சேஞ்சஸ் நெக்ஸ்ட் ஹெமரேஜ் இந்த மாதிரிலாம் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸோ ஃபீட் காலில் பார்த்துருக்கீங்களா பேஷண்ட் காலில் புண்ணோட டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? காலில் கேங்க்ரீன் இருக்கும் ஆறவே ஆறாது. ஆம்புட்டட் லிம்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேலே விரல் எடுப்பாங்க ஒரு விரலாக எடுப்பாங்க அப்புறம் தை வரைக்கும் எடுப்பாங்க கால் ஃபுல்லாக எடுக்கிற அளவுக்கு போயிடும். நெக்ஸ்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் தி நியூரோபதிக் அல்சர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து வலி தெரியாது. ஏன் அவங்களுக்கு புண்ணு சீக்கிரம் அப்படி ஆற மாட்டுதுன்னா தெரிய மாட்டுதுன்னா வலிச்சாதான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. வலிக்கலைன்னா தெரியாது. அதனால அது பெருசாக போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கால் எடுக்கிற அளவுக்கு ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த அளவுக்கு கேங்க்ரீன்லாம் விட்டுருவாங்க. ஸ்டார்டிங் இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸோ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டில் 25 டைம்ஸ் ரீனல் ஃபெயிலியர் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பிளைண்ட்னஸ் 20% ஜாஸ்தி இருக்குது. ஆம்புடேஷன் 40 டைம்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஹார்ட் அட்டாக் இது செரிப்ரல் ஸ்ட்ரோக்கு இதெல்லாம் வந்து 5 to 10% ஜாஸ்தி இருக்குது. ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ப்ரிவென்ஷன். இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் போகிறத ப்ரிவென்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ போத் பேரண்ட்ஸ் டயபெட்டிக்னா எவ்வளோ ரிஸ்க்கு? 99%. இப்போ இந்த ஹாலில் எத்தனை பேர் வீட்டில் 2 பேரண்ட்டும் டயபெட்டிக் ஃபாதர் மதர் 2 பேரும் டயபெட்டிக்? எத்தனை பேர் வீட்டில்? யார் வீட்டில் இல்லையா? ஃபாதர் மட்டும்னா இல்லை மதர் மட்டும்னா சிங்கிள் பேரண்ட் டயபெட்டிக்னா ரொம்ப கம்மியாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டேட்டா எடுத்தோன்னா அவங்களுக்குலாம் ரிஸ்க் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரண்ட்னா 50% சான்ஸ் உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வரலாம். 2 பேரண்ட்னா 99% ஆல்மோஸ்ட் 100% உங்களுக்கு சுகர் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. யாராச்சும் ரிலேஷன் கசின்ஸ் இருந்தாங்கன்னா 25% அந்த மாதிரி சான்ஸ். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ ஏன் இவ்வளோ ஜாஸ்தி ரிஸ்க் ஆகிட்டு இப்படி ஜாஸ்தி போயிட்டுருக்கு? ஸோ முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணோம் எப்படி விளையாடணும்னு பாருங்கள். அவுட்டோர் கேம்ஸ் ஜாஸ்தி. இப்போது என்ன ஜாஸ்தி? கேட்கெட்ஸ் கேம்ஸ் தான் இன்டோர் கேம்ஸ் தான் ஜாஸ்தி. ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு? எவ்வளோ % கம்மியாக இருக்கு? ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றுமே கிடையாது இல்லை? நீங்களாம் டெய்லி இங்கே உங்கள் யோகா தவிர ஏதாச்சும் கேம்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறீங்களா? எங்கேஜ் பண்ணுறீங்களா? அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்னு என்ன பண்ணுறீங்க? யோகா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா என்ன? கேம்ஸு வெளியே போய் விளையாடுறது ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறது. ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறீங்களா? ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாயிட்டு ஃபுட் கன்சப்ஷன் முன்னெல்லாம் நேச்சுரலாக இருக்கிறத விளையிறத சாப்பிட்டுட்டு இப்போ வந்து நிறைய பேக்டு ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெயிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்கு நிறைய காரணம். ஸோ முன்னெல்லாம் எப்படி போவோம்? ஸ்டார்ஸில் போவோம். இப்போ எங்கே போகிறனாலும் எஸ்கலேட்டர் இருக்கா? நேற்று சேலம் அந்த ஈரோட்டில் வந்து இறங்குறப்ப கூட எஸ்கலேட்டர் இருக்கா? கண்ணு போகுது எஸ்கலேட்டர் எங்கேயாச்சும் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு. ஏதாச்சும் மாலுக்கு போனால் ஸ்டெப்ஸ் பார்க்க லிஃப்ட் இல்லை எஸ்கலேட்டர் இருக்குதான்னு தான் பார்ப்போமா இல்லையா? லிஃப்ட் தேடுறோமா இல்லையா? ஸ்டெப்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்னா கூட செகண்ட் ஃப்ளோர்னா கூட we will be searching for lift எஸ்கலேட்டர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு காஸ் நம்மளோட மைண்ட் செட்டுமே அப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஓகே
ஸோ இது என்ன புரியுது? ஜிம்முக்கே அவர் எஸ்கலேட்டரில் போகிறார், அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டு. ஸோ இப்படி தான் இருக்காங்க இப்போ இருக்கவங்க. ஜிம் போகணும், ஆனால் எப்படி போகணும்? சைக்கிள் இருக்கும், ஸ்கூட்டி இருக்கும். எதில் போவாங்க? சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க, ஸ்கூட்டியில் போய் ஜிம் போவாங்க. எஸ்கலேட்டரில் போய் மேலே போனால் ஜிம் போவாங்க. மாலில் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்தால் எஸ்கலேட்டரில் போய் தான் ஜிம் போவாங்க. அப்படி தானே? ஸோ அவர் லைஃப் இப்படி தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ லைஃப்பை. எங்கே போனாலும் உட்காந்துட்டு, அதுவும் இந்த கால் சென்டர் எல்லாம் நிறைய சிஸ்டம் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ், லேப்டாப்பில் தான் நிறைய ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து சிட்டிங் இஸ் எ ஆல்கஹாலிக்கல்ல ஸ்மோக்கிங் மாதிரி சிட்டிங்கை ஒரு க்ரைட்டீரியாவை கொண்டு வந்திருக்கோம். சிட்டிங் இஸ் எ டிசீஸ். எவ்வளோ நேரம் உட்கார்றோம் ஒரு நாளைக்கு? நிறைய நேரம் உட்காந்துட்டு தான் இருக்கிறோம் இல்லை? ஸோ சிட்டிங் இஸ் ஏ டிசீஸ். நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு ஆல்கஹால் மாதிரி இது மாதிரி ஒரு டிசீஸாக போயிட்டுருக்கு இப்போ. நவ் see this. ஸோ longer the bell shorter the life. ஸோ நம்ம வெயில் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நம்ம காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் போகிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபிட்னஸ்ஸு, நம்ம வெயிட் ஒரே நாளில் 1 கிலோ அந்த மாதிரி ஏறுமா? ஒரு மாதம் அந்த மாதிரி தான் ஏறும். பட் நம்ம ஏற விட்டோம்னா ஏறிட்டே இருக்கும். இந்த வெயிட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் பேஷண்ட் வந்தோன்னு பண்ணுவீங்களா? அனிமிக்காக இருக்காங்களான்னு பார்க்குறீங்களா? ஹைட்டு, வெயிட், வேறு என்ன பார்க்குறீங்க? என்ன பார்க்குறீங்க? பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணுறீங்களா? அதில் இன்னொரு க்ரைட்டீரியா நீங்கள் நாளையிலேருந்து என்ன ஆட் பண்ணணும்? வெயிட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஸோ இது ஒரு பெரிய க்ரைட்டீரியா. ஸோ இது வந்து பெருசாக ஒரு லிமிட்டில் இல்லைன்னா அந்த ஏஜ்க்கு அந்த வெயிட்க்கு, ஸோ இது கோயிங் டு பி அ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் தெம். ஏன்னா அந்த அப்டாமினல் பேட் ஆஃப் ஃபேட் ஃபுல்லாக அங்கே டெபாசிட் ஆகுது என்ன? ஃபேட். ஸோ பிபி வரதுக்கு, சுகர் வரதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சான்ஸ் ஜாஸ்தி, காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரதுக்கும் ஜாஸ்தி. ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக ஆக ப்ரிவலன்ஸ் ஜாஸ்தி இந்த கிராஃப். ஓகே. ஸோ இப்படிலாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கிறப்ப நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது, நம்ம எவ்வளோ வேஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், நம்ம பேரண்ட்ஸ் எப்படி, do you want to score how much you are risk to diabetes? Do you want to score yourself? Do you want or not? Okay, so let us score. Okay, Indian Diabetes Risk Score, IDRS. Next slide. Next. So இப்போ ஏஜ் லெஸ் தென் 35 to 49, மோர் தென் 50னா இந்த ஸ்கோர் 0, 20, 30. அப்புறம் வேஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வச்சு 80 to 89, 90 to 99, மோர் தென் 90, 100 அது மாதிரி 20. ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எவ்வளோ நம்ம மாடரேட்டாக பண்ணுறோமா? நோ எக்ஸசைஸ்னால் எப்படி? நோ எக்ஸசைஸ்னால் ஸ்கோரு ஜாஸ்தி ஆகும். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி வச்சு போட்டுட்டு மோர் தென் 60 இருந்துச்சுன்னா யூஆர் அட் அ கிரேட்டர் ரிஸ்க். 30 to 59 மாடரேட், less than 30 na low risk. Okay, so next slide. So score பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம எந்த இதில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுதா இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் எப்பயுமே, ப்ரிவென்ஷன்னா என்ன? ப்ரிவென்ஷன்னா வராமல் தடுக்கிறது. ஸோ இட் கேன் பி டன் அட் வேரியஸ் லெவல். ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன்னா என்ன? வரத்துக்கு முன்னாடியே தடுக்கிறது. செகண்டரினா வந்துட்டு அப்புறம் ப்ராக்ரஸ் ஆகாமல் தடுக்கிறது. டெர்ஷரினா வந்துடுச்சு, ஜாஸ்தியாகிடுச்சு, காம்ப்ளிகேஷன் போகாமல் தடுக்கிறது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த ஏஜ்லலாம் என்ன பண்ணணும்? ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷன். உங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் டயபெட்டிக்னா செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன். சரியா? ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம எந்த இது லெவலில் இருக்கோம். இது வந்து டயபெட்டிஸ்ன்னு கிடையாது, ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆகட்டும், கேன்சர் ஆகட்டும், எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி லெவல் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிடணும். சரியா? கேன்சர்னால் டெஸ்ட் பண்ணணும், டயபெட்டிஸ்னால் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி இது பண்ணணும். நெக்ஸ்ட். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் வந்து ஜெனட்டிக்காக நம்ம மாற்ற முடியாது. ஜெனட்டிக்காக மாற்ற முடியுமா? முடியாது. ஸோ வேறு என்னென்ன பண்ணலாம்? லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, டயட், இது மூணுத்தையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் தான் நம்மளால் வெயிட் மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணால் தான் டயபெட்டிஸை நம்ம வராமல் தடுத்துட்டு ப்ரீ டயபெட்டிக் வரத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே நம்மளை வச்சுருக்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ
ஸோ 5 ஸ்டெப்ஸ். என்ன 5 ஸ்டெப்ஸ் பாருங்கள். ரெகுலராக ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கணும். பிளட் சுகர் ஒரு 40 இயர்ஸ்க்கு மேலேனா ஒன்ஸ் இன் 6 months ஆர் 1 year அந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கணும். ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன். சரி, இப்போ இந்த இதில் ஒரு காலையிலேருந்து யார் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஆகலை, நான் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தேன்னு சொல்லுவீங்க? எல்லோரும் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தீங்களா இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ஆனீங்களா? ஸ்ட்ரெஸ் எத்தனை மணிக்கு ஏஞ்சிங்க? 4 or 5? 4. எத்தனை மணிக்கு சார் கிளாஸு? பொய். எத்தனை மணிக்கு கிளாஸ்? யோகா கிளாஸ் எத்தனை மணிக்கு சார்? 6. They have to take bath and come. ஓகே, அப்போ 5க்கு ஏஞ்சிக்கணும். 4. ஓகே. எத்தனை மணிக்கு தூங்குறீங்க? 10. 9? 12? 11? என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபோன் நோண்டுவீங்களா? ஃபோன் கொடுத்தப்பறம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பீங்க? அவ்வளோ நேரம் வேலை செய்கிறீங்களா? படிக்கிறீங்களா? காலேஜ் எத்தனை மணிக்கு முடியுது? அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஸ்நாக்ஸ் டைம், டின்னர் டைம், ஸ்டடி டைம். ஸ்டடி டைம் எத்தனை மணி நேரம்? 3 hours படிக்கிறீங்களா? தெரியுது. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன் இஸ் எ மஸ்ட். இப்போ நம்ம கேன்சர் அந்த மாதிரிலாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர், டயபெட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஹஸ் பிகம் ஒன் ரிஸ்க் ஃபேக்டர். சரியா? உங்களுக்கே ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்குலாம் எவ்வளோ இருக்கும் உங்களை வச்சு இது பண்ணுறதுக்கு? சரியா? ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறவங்கள மெயின்டைன் பண்ணுறது இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஜாப் தானே. சரியா? ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம்? நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் சரி, நான் ஆக்சுவலாக நான் பேஷண்ட் கிட்ட சொன்னால் கூட உங்ககிட்ட தான் கேட்க சொல்லணும். ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுவீங்க? மெடிடேஷனா? லாஃபிங் தெரப்பி ரெடியூஸ் ஆகிடுமா சார்? எவ்வளோ நேரம் சிரிக்கணும்? எவ்வளோ நேரம் தெரப்பி பண்ணணும் சார்? 5 to 7 minutes நம்மளா சிரிச்சிட்டு இருந்தால் ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் ஆகிடுமா? ஐ வில் ட்ரை தட். வேறு என்ன பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் பண்ண? பாட்டு கேட்பீங்களா? பிடிச்ச பாட்டு கேட்டால் ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் ஆகுமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசினா ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் ஆகுமா? ஜாஸ்தி ஆகிடுமா? ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு வே இருக்கும். காமனாக எதுவும் இருக்காது. நம்மளுக்கு எனக்கு பிடிக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்காது, உங்களுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரெடியூஸ் பண்ணாது, உங்களுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுறது எனக்கு இன்க்ரீஸ் கூட பண்ணும். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி பாட்டுலேயே சில மியூசிஷியன்ஸ் பாட்டு கேட்டால் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகும். கவனிச்சிருக்கீங்களா? சில மியூசிஷியன்ஸ் பாட்டு கேட்டால். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் இண்டிவிஜுவல். ஸோ அது நம்ம டெய்லிலாம் நான் ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன்னு உட்காந்துட்டு பண்ண முடியாது. அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரப்போ வி ஹாவ் டு திங்க் அவர் செல்ஃப் வை வி ஆர் கெட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனால ஏதாச்சும் ப்ரோஜனம் இருக்கா? அதனால அந்த ஆக்டிவிட்டி முடியுதா? அந்த நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறீங்க ஒரு காரியத்துக்காக, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனால அது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது இல்லை முடிஞ்சு போகுது, அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா? ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனால பெருசாக நம்மளோட உடம்பு தான் கெட்டு போகும். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறத கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு அவங்கவுங்க உடம்புக்கு என்ன ஏற்றுதோ அதை செஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஐடியல் பாடி வெயிட். ஸோ பிஎம்ஐ மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் எ மெயின் ஃபேக்டர். ஸோ எல்லோரும் பிஎம்ஐ மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களா? இங்கே சரி, உங்களே மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறீங்க? அடுத்தவங்க பேரண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா? உங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் நான் உங்களன்ட்டு இல்லை, நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியை கூட ஃபிட்டாக வச்சுருக்கணும். அப்படி தானே? ஸோ ஒரு பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது நம்ம கண்ணு முன்னாடியே தான் நடக்குது. ஷர்ட் சைஸ் பெருசாகும், ப்ளவுஸ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பேண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி தானே? கடைக்கு போகிறப்ப 30 எடுக்கிறவங்க 32 போவாங்க, 48 போவாங்க, அப்படி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அது வி ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் அவர் செல்ஃப். இதுக்கு மேலே நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு எக்ஸசைஸ், ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி கம்மி பண்ணணும். இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஃபேக்டர் ஃபார் எவ்ரி டிசீஸ். ஓகே, நிறைய டிசீஸ்க்கு தென் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணியே ஆகணும். எந்த டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்கன்னா யோசிக்கக்கூடாது. ஸோ அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் வரப்போ. சரியா? ஹெல்த்தி டயட். ஸோ டயட் ஹெல்த்தி டயட் நீங்கள் தான் பெட்டராக என்னோட அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க. சரியா? ஸோ டயட் இஸ் எ மெயின் கீ ஃபேக்டர் ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் வித் எ சாலட், ஸ்ப்ரிங்கிள் ஸ்ப்ரவுட்டட் கிராம்ஸ் இருக்கணும்,
ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ் வித் பாயில்டு வெஜிடபிள்ஸ், இது ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ் இருக்கக்கூடாது, ரீப்ளேஸ் இட் வித் பாயில்டு வெஜிடபிள்ஸ். ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ் கம்மி பண்ணிவிடுங்க. டைனிங் டேபிளில் சால்ட் இருக்கக்கூடாது, கிச்சனில் இருக்கணும். இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் அப்படி போட்டுகிட்டே இருப்போம். ஸோ அதனால் சால்ட்டை பக்கத்தில் வச்சுட்டு சாப்பிடக்கூடாது. எல்லா இடத்துலையும் க்ரீன்ஸ், டெய்லி ஒரு க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும். இந்த பெவரேஜஸ், பாட்டில்டு ட்ரிங்க்ஸ், பேக்ட் ஃபுட்டெல்லாம் கம்மி பண்ணிடணும். எப்பயுமே ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்துக்கணும், டெய்லி ஒரு ஃப்ரூட் எடுத்துக்கணும். எத்தனை பேர் டெய்லி ஃப்ரூட் சாப்பிட்றீங்க? இன்னும் 4-5 பேர் தானே. ஏன் சார் உங்கள் ஹாஸ்டலில் ஃப்ரூட்ஸ் இல்லையா டெய்லி? ஆழ்ம சாப்பிட்றதில்ல. டயட்டு எத்தனை பேர் நேச்சுரல் டயட் போட்டால் டஸ்ட்பினில் போட்டுடுறீங்களா? சாப்பிட்டுடுறீங்களா? கேன்டீன் போயிடுறாங்க, வேண்டாம் வாங்கினா தானே டஸ்ட்பின் போடுறதுக்கு. ஸோ நம்ம பிளேட் எப்படி கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு பாருங்க. இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கா உங்கள் பிளேட்? நோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எப்படி இருக்கும்? நம்ம கேலரிஸ் டெய்லி என்ன சாப்பிட்றோமோ we have to burn it. அப்போ தான் நம்ம ஸ்வெட் பண்ணணும், பேர்ன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியும். இல்லாட்டி வயிறு சாப்பிட்டுட்டு ஃபுல்லாக இருந்தால் எதாவது செய்ய முடியுமா? சாப்பிட்ட உடனே எதாவது செய்ய முடியுதா? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது டைஜஷன் ஆகி அந்த கேலரிஸ் வந்தோடனே we have to burn it. ஓகே. ஸோ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 200 கேலரிஸ் கொடுக்குறது 3 இட்லி சாப்பிட்டா, 3 சப்பாத்தி, 2 தோசை, 3 வடை, 1.25 கப் ரைஸ் சாப்பிட்டா 200 கேலரிஸ். நெக்ஸ்ட் ரன்னிங் 12 minutes, swimming 30 minutes, walking 60 minutes, 200 calories will be burnt. Okay. Next. So singing 3 hours ஒரு ஜாலியாக பாடிட்டு இருந்தால் 200 calories burn பண்ணலாம். பாத்திரம்லாம் கழுவுனீங்கன்னா 4 hours கழுவுனா தான் பர்ன் ஆகும். பாத்திரம் கழுவுறது பெரிய வேலை கிடையாது, சரியா? துணி துவைக்கிறது அப்படி பெரிய இது கிடையாது. 2-3 செஞ்சால் தான் 200 calories பர்ன் பண்ண முடியும். டிவி எத்தனை மணி நேரம்? 14 hours டிவி பார்த்தா தான் 200 calories பர்ன் பண்ண முடியும். டிவி இன் த சென்ஸ் மானிட்டர், எனி மானிட்டர். ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ நம்ம கிட்டலாம் இருக்கிற டிசீஸ் பேர் என்ன? எக்ஸ்கியூசைட்டிஸ். எக்ஸ்கியூஸ் என்னால் செய்ய முடியாது, எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்னால் செய்ய முடியாது. ஸோ அதுக்கு டிசீஸ் பேர் எக்ஸ்கியூசைட்டிஸ். ஓகே. ஸோ என்னென்ன சொல்கிறாங்க பேஷண்ட்டை? ஐ டோன்ட் ஹாவ் டைம், ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஒர்க், அப்புறம் ஐ எம் டயர்ட், ஓவர் வெயிட்டு, வேறு எக்ஸசைஸ் செய்ய முடியல, எங்கள் பக்கத்தில் இல்லை, பிளேஸு தூரமாக இருக்குது, இல்லை மழை பெய்யுது, வெயில் அடிக்குது, ஸோ தேர் இஸ் நோ எக்யூப்மெண்ட், ஜிம் ஐட்டம்ஸ் இல்லை, ஸோ பேட் ஹெல்த், என்னால் செய்ய முடியாது. இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களா உங்கள் ஓஏ பேஷண்ட்லாம்? சொல்கிறாங்களா? நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க அப்போது? நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? எப்படி கவுன்சிலிங் கொடுப்பீங்க? ஸோ டெய்லி டைம் அதுக்குன்ட்டு அவங்க ஒதுக்கணும். எவ்வளோ நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்? மினிமம் இப்போதைக்கு ஸ்டடி படி 30 to 40 minutes, 6 days in a week, 1 day லீவ் கூட விட்டுடலாம். பிரிஸ்காக பண்ணாங்கன்னா, அக்ரெசிவாக பண்ணாங்கன்னா 25 minutes a day கூட போதும். they can burn the calories. ஓகே. ஸோ நீங்கள் யோகா வந்து இப்போ இந்த 5 வருஷம் இங்கே பண்ணுறீங்க, திருப்பி போயிட்டு பண்ணுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. இப்போ how many of you exercise every day na you will take yoga into consideration and raise your hands. So but நீங்களாம் டீச்சர்ஸாக இருக்கிறதுனால நீங்களும் டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா யோகா? அப்போ ஸோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் யோகா பண்ணுறாங்களா? வீட்டில் பண்ணுறீங்களா சார்? So how many of you do exercise and yoga interest-ஆ எத்தனை பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க? இல்லை சார் சொல்கிறாருன்னு எத்தனை பேர் பண்ணுறீங்க? டெய்லி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இப்போ சார் இல்லைன்னா கூட எத்தனை பேர் பண்ணுவீங்க? இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணுறீங்களா? எவ்வளோ நேரம் பண்ணுறீங்க? 1 hour. யோகா நீங்கள் முடிக்கிறப்ப ஸ்வெட் ஆகுமா சார்? ஸ்வெட் ஆகாது. ஸ்வெட் ஆகாதுல்ல சார்? பண்ணுங்க. அக்ரெசிவாக இருக்காதுல்ல சார் யோகா? ஸோ யூ ஆல் டூ எக்ஸசைஸ் டெய்லி?
1 hour. Sunday? Sunday leave. Sunday leave, sir. So, next slide. So, get up and move. Don't sit. அந்த sitting time கட் பண்ணுங்க. So, sit sparingly, watch TV, play computer, இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணுங்க. 2 to 3 times per week லீஷராக இருங்க. 3 to 5 times aerobic நல்ல ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கணும். 3 to 5 times அந்த ஒரு குரூப் கேம் இருக்கணும், விளையாடணும். ஸோ எவ்ரி டே மேக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்ஸ் இன் யர் டே. ஸ்டார், வாக், டான்ஸ் எல்லாமே பண்ணணும், சரியா? ஸோ இதுதான் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ப்ரிவென்ஷனுக்காக சொல்ல போகிற மெயின் திங். என்னென்ன சொல்வீங்க? எக்ஸசைஸ், டயட், ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, வெயிட் ஏறாமல் பார்த்துக்கணும், குட் வெயிட் மெயின்டெனன்ஸ், இதெல்லாம் தான் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணணும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேன்சர். டயபெட்டிஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ உங்கள் ரிஸ்க் ஸ்கோரிங் புரியுதா? நம்ம எல்லாம் எந்த ரிஸ்கில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எவ்ரி இந்தியன் இஸ் அட் ரிஸ்க். மேல் ஆகட்டும், ஃபீமேல் ஆகட்டும், ஏஜ் குரூப் ஆகட்டும். ஸோ 30 இயர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க பார்த்துக்கணும். அந்த இப்போலேருந்தே நீங்கள்லாம் ப்ரொஃபஷனல், நம்ம வந்து மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறதுனால வி ஹாவ் டு பி கண்ட்ரோல். டயட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து வி ஹாவ் டு பி வித்தின் கண்ட்ரோல். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் கேன்சர்? நவ் கோயிங் ஆன் டு கேன்சர். பேக் பெஞ்சர்ஸ், ஆர் யூ லிசனிங்? ஸோ டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் என்னென்ன சொல்லணும்? பின்னாடி பெஞ்சஸ், பேக் பெஞ்சஸ் என்னென்ன அட்வைஸ் பண்ணோம்? சவுண்டே வரலையே. வாட் இஸ் கேன்சர்? கம்மிங் டு கேன்சர். ஸோ அப்நார்மல் செல் க்ரோத். எப்போ ஒரு செல் அப்நார்மலாக வருதோ அதை வந்து நம்ம கேன்சர்னு சொல்ல போகிறோம். ஓகே. கேன்சர் பேஷண்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? கேன்சர் பேஷண்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? உங்கள் ரிலேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே. எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாங்க? 3rd ஸ்டேஜ். ஸோ கேன்சர்னா அப்நார்மல் செல் க்ரோத் டியூ டு வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Next slide. So these are the common factors. Chemicals, alcohol, smoking. இதெல்லாம் common factors for cancer. Okay. Hormonal imbalance, obesity. Next slide. So ஒரு இடத்துல கேன்சர் வந்துட்டு blood vessels வழியாக அடுத்ததுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லங் கேன்சர் தான் ஃபஸ்ட்டு, அப்புறம் ஃபீமேலில் breast கேன்சர், 1 in 8 கேன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லங் கேன்சராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபீமேல் breast, கோலோரெக்டம், ப்ராஸ்டேட், ஸ்டொமக், இந்த மாதிரி கேன்சர்ஸ் லைனாக இருக்குது. ஸோ ஐஏஆர்சி படி பார்த்தீங்கன்னா 1 in 12 ஒரு பாப்புலேஷனில் 1 in 12 will be diagnosed with breast cancer in their lifetime. 12 ஃபீமேல்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதில் ஒருத்தருக்கு breast cancer வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. 1 in அதாவது ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 in 22 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிட்டிலெலாம் ஃபீமேல்ஸ் ஒரு கிளாஸ் ரூம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபீமேல்ஸ் ஒரு 35 பேர் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள 2 பேருக்கு breast cancer வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது கேன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியை ரொம்ப பாதிக்குது, சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸையும் பாதிக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். 2050 வந்து ஒரு 99% இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது கேன்சர். நெக்ஸ்ட், அதாவது டோட்டல் ஆஃப் 35 மில்லியன் கேசஸ், ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆக போகுது கேன்சர். அதாவது இந்தியா வில் பிகம் கேன்சர் கேபிட்டல் ஆல்சோ, அந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி ஆக போகுது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸோ 2022 டேட்டா தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. நியூ கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா 14 lakhs, டெத்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9 lakhs ப்ளஸ். ரிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10.6 ஃபார் மேல்ஸ், 10.7 ஃபார் ஃபீமேல்ஸ். 75 இயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு 10.6% வந்து மேலுக்கு வரலாம், 10.7% ஃபீமேலுக்கு வரலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதான் டாப் 5 கேன்சர்ஸ் இன் மென் அண்ட் விமன். லிப், ஓரல் கேவிட்டி, லங். உமனில் பார்த்தீங்கன்னா பிரெஸ்ட், சர்விக்ஸ். ஸோ இந்த மென்னில் இதெல்லாம் என்ன காரணத்தினால வருது? என்னது? So tobacco, smoking, tobacco related illness. It can be either with smoke or smokeless. Womenல பார்த்தீங்கன்னா cervix கேன்சருக்கு காசு இருக்குது. என்னதுனால வருது? அது ஒரு வைரஸ், மைக்ரோபயாலஜி இருக்குல்ல உங்களுக்கு, ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ்.
அதுதான் அதோட மெயின் ரீசன். ஓகே, பிரெஸ்ட்டுக்கு இதுதான் காரணம்னு கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இந்தியன் சினாரோ பார்த்தீங்கன்னா 1 in 68 லங் கேன்சர், 1 in 29 ஃபீமேல் கேன்சர். அண்ட் ஒரு இந்தியனாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 பேரில் ஒருத்தருக்கு கேன்சர் வர சான்ஸ் இருக்குது. எந்த கேன்சர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. அண்ட் 70% ஆஃப் கேன்சர்ஸ் இன் இந்தியா டியூ டு டொபாக்கோ ரிலேட்டட். ஸோ விச் இஸ் எ ப்ரிவென்டபிள் ஒன். நம்ம ஈஸியாக ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன், ஸ்க்ரீனிங், டயக்னோசிஸ், ட்ரீட்மெண்ட், ரெக்கவரின்னு இருக்கும். இதில் நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் பேஷண்ட் வரணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்க? ப்ரிவென்ஷன். ஸோ ப்ரிவென்ஷனில் வந்தாங்கன்னா தான் ஈஸி. ஓகே, நம்மளால் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட், இஸ் கேன்சர் க்யூரபிள்? இதனால் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தீங்க? கேன்சர்னு வேர்டு கேட்டால் என்ன தோணுது உங்களுக்கு? டெத்து, அப்புறம் பயம். அந்த வேர்டு சில பேருக்கு கேட்கவே மாட்டாங்க, அது சொல்லக்கூடாதுன்னுவாங்க. சார் கேன்சர்னு சொல்லாதீங்க டாக்டர். அதை பேஷண்ட் ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறப்ப கூட அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் இருந்துச்சு டாக்டர். பேஷண்ட் உள்ளே வரப்போ எங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, டோன்ட் கம் அவுட் வித் டயக்னோசிஸ் சொல்லாதீங்க டாக்டர், கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் சொல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணணுவாங்க ட்ரீட்மெண்ட். பட் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனில் பேஷண்ட் எல்லாருக்கும் எல்லாம் சோஷியல் மீடியா அதனால எல்லாமே தெரியும். நம்மளால் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் மறைச்சி கொடுக்கவே முடியாது. கவுன்சிலிங் பண்ணி அவங்கள அதை மனசால் ஏற்றுக்கிட்டு தே ஹாவ் டு ஃபைட் அண்ட் கம் அகெயின்ஸ்ட் தி டிசீஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ காமன் சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காஷன் சொல்லுவோம். சேஞ்ச் இன் பவுல் பிளாடர் ஹேபிட்ஸ், சோர் த்ரோட், அன்எக்ஸ்பிளைன் வெயிட் லாஸ், ஏதாச்சும் திக்கனிங் ஆர் லம்ப், இன்டைஜஷன், ஆப்வியஸ் சேஞ்ச் இன் எ வாட், நாகிங் காஃப், அந்த மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. சர்ஜரி, கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன், ஹார்மோன் டார்கெட்டட், அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போது நம்ம பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் லேட் ஸ்டேஜில் தான் வராங்க. வை தே ஆர் கம்மிங் இன் லேட் ஸ்டேஜ்? என்ன காரணத்தினால வராங்க லேட் ஸ்டேஜில்? அவேர்னஸ் இல்லை. பட் அந்த அவேர்னஸ் முன்னோட இப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கா இல்லையா? கண்டிப்பாக ஜாஸ்தியாக இருக்கு. எதனால் ஜாஸ்தியாக இருக்கு? சோஷியல் மீடியா எல்லாமே, ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் எல்லாமே நம்மளோட நிறைய கூகுள் பண்ணுறாங்க பேஷண்ட்ஸ். ஸோ தே நோ மச் மிஸ்இன்டர்பிரிட்டேஷன், நிறைய மிஸ்இன்டர்பிரிட்டட் டேட்டாவோட வருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அவங்க மிஸ்கைடும் ஆவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இது நிறைய சென்டர் தள்ளி இருக்கும், ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டெக்னிக்ஸ் தள்ளி இருக்கும், உடனே ரீச் பண்ண முடியாது. ஃபீமேல்ஸ் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு தான் கூட்டிகிட்டு வர முடியும். ஒரு ஃபீமேல் நினச்சா உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரமாட்டாங்க. அண்ட் இன்சூரன்ஸ் நிறைய கவர் பண்ணாது நிறைய டெஸ்ட்டை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களால வி கெட் பேஷண்ட்ஸ் இன் லேட் ஸ்டேஜ். அப்புறம் கேன்சர்னு சொல்லிட்டா வெளியே ஏதாச்சும் நம்மளை ஒதுக்கி வச்சுடுவாங்களோ, செலவாயிடும் பையனுக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய காரணத்தினால தள்ளி போட்டு தே கம் இன் லேட் ஸ்டேஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த மெயினாக நம்ம ப்ரிவென்டபிள் கேன்சர் பார்க்க. நெக்ஸ்ட். ஸோ ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஓரல் கேவிட்டி, நெக்கு, அந்த மாதிரி இடத்துல வர, த்ரோட்டு, டங், லிப்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் வருது. இது ஏர்லியாக கண்டுபிடிச்சா 50% க்யூரபிள். நெக்ஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் வித் ஸ்மோக், வித்தவுட் ஸ்மோக், டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸை இப்படி பிரிப்போம். இதில் எது சாப்பிட்டாலும் அதே எஃபெக்ட் தான். நான் ஸ்மோக்கிங் பண்ணல, பாக்கு போடுவேன்னா அவங்களுக்கும் கேன்சரோட பாதிப்பு அதே எஃபெக்ட் தான், கம்மி கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ ஒரு சிகரெட் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது கேன்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதெல்லாம் என்ன? ஸ்மோக்லெஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். இதெல்லாம் என்னது பேர் தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்களா? ஹார்ன்ஸ், பாக்கு பார்த்ததில்ல? எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க பேக்கெட்ஸ்? யாருமே பார்க்கலன்னுலாம் சொல்ல முடியாது, ஒத்துக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட். இது என்னது? பேசிவ் ஸ்மோக்கிங்னா என்னது? ஸோ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தா கூட எஃபெக்ட் தான். இப்போ இன்னொன்று இருக்குது, இ சிகரெட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வேப். ஸோ இ சிகரெட்லாம் இப்போ நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது சேஃப்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க, பட் அதுவும் ஈக்குவலாக ஹார்ம்ஃபுல் தான். சரியா? வேப்போ. நெக்ஸ்ட். ஸோ இதில் டொபாக்கோவில் என்ன எழுதியிருக்கோம்? படத்துக்கு நடுவில் என்ன போடுறாங்க? அது சும்மா ஓடிட்டே இருக்கும், அவங்க போடணுமேன்னு போடுறாங்க. பட் எவ்வளோ போட்டாலும்
இட்ஸ் நாட் பேண்ட், இட் கான்ட் பி பேண்ட், பட் இவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் அதனால டெத் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட். ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலனாலும் ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர், ஓரல் கேன்சர் வரலாம். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வர சொல்ல போகிறதில்ல, இது பாக்கி பேருக்கும் ஈக்குவலாக ரிஸ்க் தான். ஸோ 8 ஸ்டெப்ஸ் நம்மளே எப்படி செக் பண்ணிக்கிறதுனா, லிப்பை இப்படி இது பண்ணிவிட்டு டங்கை நல்லா நீட்டிட்டு டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். நம்மளே அப்பப்போ கண்ணாடியில் வாயை உள்ளே பார்த்துக்கணும், சீக்ஸை பார்த்துக்கணும், இது பார்த்துக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு 8 ஸ்டெப்ஸ். நம்மக்கிட்ட பேஷண்ட் வந்தாங்கனாலும் இப்படி ஓரல் கேவிட்டி வாயை திறந்துட்டு எல்லா ஏரியாவையும் பார்த்துட்டு ஒரு விரலை வச்சு இந்த மாதிரி தடவி பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் ரஃப்னஸ் இருக்கா இல்லை ஏதாச்சும் மறந்து போயிருக்கான்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இது என்னது, என்ன பொல்யூஷன்? ஸோ திஸ் இஸ் கம்மிங் ஆஸ் அகெயின் அ ஹிடன் டேஞ்சர். இப்போது ரீசெண்டாக எந்த ஸ்டேட் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகிட்டுருக்க? டெல்லி. ஸோ இதோட இம்பேக்ட்லாம் இன்னும் ஒரு 5 to 10 இயர்ஸில் நம்மளுக்கு தெரிய போகுது. நெக்ஸ்ட். ஸோ லங் கேன்சர். இது பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் வந்த லங் எப்படி இருக்குது, சார்ட் சிம்டம்ஸோட. இது நார்மல் லங். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்மோக்கர்ஸோட லங். ஸோ ஏதாச்சும் க்ரானிக்காக காஃப், பிரெத்லெஸ்னஸ், செஸ்ட் பெயின், ஸ்பூட்டமில் பிளட்டு, வெயிட் லாஸ் இந்த மாதிரிலாம் பேஷண்ட் சொன்னாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரூல் அவுட் கேன்சர். வேறு என்ன ரூல் அவுட் பண்ணோம்? டியூபர்குலோசிஸ். ஓகே, டிபி கேன்சரும் கண்டிப்பாக ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு தான் வேறு எதுவும் திங்க் பண்ணும் இந்தியாவில். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு குவிட் ஸ்மோக்கிங். ஆஸ்க் ய பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட, நீங்கள் பாக்கி பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட கூட வேறு இது தெரப்பிக்கெலாம் வராங்கல்ல, ஜஸ்ட் புட் எ வேர்ட், ஸ்மோக் பண்ணுறீங்களா, ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணுறீங்களா. நீங்கள் ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கு நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமோட நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் டைம் ஜாஸ்தி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் கான்வர்சேஷன் டெவலப் பண்ணும். ஒரு பேஷண்ட்டு நீங்கள் குவிட் பண்ண வச்ச முடியாது, பட் யூ ஹாவ் டு கிவ் தட் மெசேஜ், யூ கேன் டெவலப் கேன்சர், யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஸ்க்ரீனிங். அந்த மெசேஜ் ரீச் ஆகிறது உங்கள் மாதிரி ஆளுங்களால் தான் முடியும். ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப அந்த தெரப்பி 5 to 10 minutes, half an hour இருக்கிறப்ப நீங்கள் பாட்டில் மொனோட்டோனஸாக செஞ்சிட்ருக்க மாட்டிங்களா, ஏதாச்சும் பேசிட்டு தானே இருப்பீங்க. அப்போ அந்த கான்வர்சேஷனை எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும். ஒரு ஃபீமேல் பேஷண்ட்னா என்ன கேட்கணும், பிரெஸ்ட்டில் ஏதாச்சும் கட்டி இருக்கா, ஃபேமிலியில் ஏதாச்சும் கேன்சர் இருக்கா, அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் டெவலப் பண்ணி யூ கேன் ரூல் அவுட் சர்டன் திங்ஸ் அண்ட் யூ கேன் டூ சம்திங். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ ப்ளீஸ் குவிட் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸ். Next, now we are getting more cancer of colon cancer, colorectal, பெருங்குடல், சிறுகுடல் புற்றுநோய் நிறைய பார்க்குறோம். ஒரு 40 இயர்ஸ்க்கு மேலே, 35 இயர்ஸ், 25 இயர்ஸ்லாம் கூட பார்க்குறோம். ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, மோஷனில் பிளட் போகுது, அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு எதுவும் சொன்னாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரூல் அவுட். நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி பிளட் இன் தி ஸ்டூல், பவல் ஹேபிட்ஸ், திடீர்னு மோஷன் ஃப்ரீயாக போகுது, திடீர்னு கட்டியாக போகுது, கான்ஸ்டிபேஷன், அந்த மாதிரி மாற்றி வருது, பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்குது, வெயிட் லாஸ் இருக்குது, கம்ப்ளீட்டாக எவாக்குவேட் பண்ண முடியல, இந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்கன்னா இல்லை அது நார்மல், வயசாகிடுச்சு அப்படிலாம் விடக்கூடாது. ஏதாச்சும் மேற்கொண்டு டெஸ்ட் பண்ணி கேன்சரை ரூல் அவுட் பண்ணும். கேன்சர் கண்டிப்பாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்ல, யூ ஹாவ் டு ரூல் அவுட் கேன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இதுக்கு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூல் டெஸ்ட், பிளட் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கொலனோஸ்கோப்பி எவ்ரி 10 இயர்ஸ். ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ண சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இதில் மெயின் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் பார்த்திங்கன்னா ஆல்கஹால். ஓகே, நெக்ஸ்ட். இது என்னது, ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். ஸோ இந்த பெரிய வயசானவங்கலாம் யூரின் போகிறது கஷ்டமாக வருது அப்படின்ட்டுலாம் சொன்னாங்கன்னா ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணோம். அவங்களுக்கு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது. 50 இயர்ஸ்க்கு மேலே மாஸ்டர் செக்கப்பில் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது. என்ன டெஸ்ட்? PSA, ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன். சரியா? ஸோ இந்த டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு சில வேல்யூக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ரூல் அவுட் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர். இந்த மோர் தென் 50 இயர்ஸ் யூரினரி சிம்டம்ஸ் இருந்தாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு டூ தீஸ் டெஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா யூரினரி டிஃபிகல்ட்டிஸ், அடிக்கடி யூரின் போவாங்க, வீக் இன்டரப்டட் ஃப்ளோ இருக்கும், ஸ்டார்டிங் யூரினேஷனு கஷ்டமாக இருக்கும், பெயின் டியூரிங் யூரினேஷன், இன்கம்ப்ளீட் எம்ப்டிங், இந்த மாதிரிலாம் அந்த யூரினேஷன் சிம்டம்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லுவாங்க. இதில் எது ஒன்று சொன்னாலும் கிளினிக்கில் நாங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணுறது பிஆர் பண்ணி பார்ப்போம். ப்ராஸ்டேட் என்லார்ஜ் இருக்காங்களா பார்த்துட்டு வில் டூ த டெஸ்ட், அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட். ஸோ பிளட் டெஸ்ட் PSA ஃப்ரம் 50 இயர்ஸ், ரெக்டல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், பிரெஸ்ட் கேன்சர். பிரெஸ்ட் கேன்சர் பேஷண்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்தியாவில் நம்பர் 1 கேன்சர் இதுதான் இப்போ ஜாஸ்தி இருக்குது. சரியா? பார்த்துருக்கீங்களா? அண்ட் we see யங் கேர்ள்ஸ் 23 இயர்ஸ்லலாம் பார்க்குறோம், இப்போ மேரேஜ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்க்குறோம். சரியா? ஸோ பிரெஸ்ட்டில் கட்டின்றது
யங் ஏஜில் நிறைய கேர்ள்ஸ்க்கு இருக்கும். பட் எல்லா கட்டியும் கேன்சராக இருக்க போகிறதில்ல. பட் வி ஹாவ் டு ரூல் அவுட் கேன்சர். சாதாரண கட்டி ஃபைப்ரோ அடினோமான்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அது நிறைய பேருக்கு இருக்கும். பட் அதுவும் ஒரு சில சைஸ் மேலே ரிமூவ் பண்ணணும். கேன்சராக இல்லையான்னு கண்டிப்பாக ரூல் அவுட் பண்ணணும். இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு இதுதான் காசுன்னு கிடையாது, எல்லாமே ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஏஜ் இஸ் எ ரிஸ்க் ஃபேக்டர். நெக்ஸ்ட் ஹார்மோனல் எக்ஸ்போஷர். ஸோ இது மெனார்க் ஏஜ் என்ன, பீரியட் ஸ்டார்டர் ஏஜ் என்ன, 12 to 13 years. பட் நவுடேஸ் வி ஆர் சீயிங் எந்த ஏஜில் 9 years பார்க்குறோம்ல. ஏன் அதுனா என்ன காரணம்? ஹார்மோன், ஒபிசிட்டி, ரிஸ்க், அது ஃபிசிக்கல் இன்ஆக்டிவிட்டி, திருப்பி அதே தான் சொல்லுவோம். ஸோ இதனால் இந்த ஏஜ் ஃபேக்டர்னால ஏர்லி மென்னாருக்கு அப்புறம் பீரியட்ஸ் என்ன ஆகும், ரெகுலராக வருதா? ஸோ இரகுலர் பீரியட்ஸ் காமனாக டயக்னோஸ் பண்ணுறது என்ன இப்போது? பிசிஓடி. ஸோ பிசிஓடிக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு போனால் என்ன கொடுக்குறாங்க, என்ன சொல்கிறாங்க? Lifestyle modification. So lifestyle, first 80% of the treatment what we suggest and give is lifestyle modification. Weight பார்ப்போம், diet பார்ப்போம், then அவங்களோட physical activity, stress, இது நாலும் ஸ்லீப் டைம், இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஹார்மோன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இது எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணாமல் மாத்திரை கொடுத்துட்டே இருக்க முடியுமா ஹார்மோன்ஸ்? முடியாது. ஸோ அதனால் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ரெகுலராக வரதுன்றது ஒரு ஃபீமேலுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இல்லாட்டி வாட் தே வில் லேண்ட் அப் இன் ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸ்க்கு போயிடுவாங்க. இன்ஃபர்டிலிட்டி, கல்யாணம் அனுப்புறம் திருப்பி ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வருவாங்க. அப்புறம் மெனோபாஸ் அப்பயும் இரெகுலர் ப்ளீடிங் வருவாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு ட்ராவல் அலாங். கைனகாலஜிஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுலேருந்து வி வில் பி ட்ராவலிங் வித் தெம். ஸோ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுன்னா ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும். பீரியட்ஸ் உள்ளே இருக்க சைக்கிள் கிளாக்கை கரெக்டாக இருக்கணும். ஒன்ஸ் இன் 28 days அப்படின்னா 28 days பீரியட்ஸ் வரணும். 28 மேக்ஸிமம் 35 daysக்குள்ளே வந்தாகணும். சரியா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரொஃபஷ்னல் படிக்கிறேன், வேலைக்கு போகிறேன், அதனால கல்யாணத்தை தள்ளி போடுறாங்க. அடுத்தது சைல்டு பர்த்தையும் தள்ளி போடுறாங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது, குழந்தை பெற்றுக்கிற அந்த ஹார்மோனல் எஃபெக்ட்னால பின்னாடி அவங்களுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பாங்க, ஹார்மோனல் இது, அதனால பின்னாடி கேன்சர் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பை வாட் ஏஜ் கம்ப்ளீட் பண்ண ஃபேமிலியா? ஆஸ் எ கைனகாலஜிஸ்ட், ஆஸ் எ ப்ரிவென்டிவ் ஆன்காலஜிஸ்ட் 25 yearsல ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா ஃபேமிலி லைஃப்பை? சைல்டு பர்த் பை 30 years. 30 yearsலேருந்து நம்ம ஓவரீஸ் வந்து டிக்ளைன் ஆகிடும். ஓவரீஸோட எக் குவாலிட்டிலாம் 30 yearsலேருந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃபேமிலியை வந்து பை 30 அட்லீஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது ட்ரை பண்ணும். நான் ஒரு கேரியர் ஒரு பக்கம் போகணும், ஃபேமிலி லைஃப் ஒரு பக்கம் போகணும். ஃபீமேல்ஸ்க்கும் சரி பாய்ஸ்க்கும் சரி ரெண்டுமே வந்து இதை முடிச்சுட்டு அது பண்ணுவேன்னு கிடையாது. நான் நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு வீடு கட்டிட்டு தான் குழந்தை பெற்றுப்பேன் அப்படி போயிட்டு ஒரு இந்த பக்கமும் பேரலாக போனால் தான் வந்து நாங்கள் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இல்லாட்டி 30 yearsலேருந்து கிளினிக்கில் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க. 40 yearsல வராங்க, இப்போ தான் நாங்கள் ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு. ஹஸ்பண்டுக்கு 45, 48 இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது இன்னும் கஷ்டமாயிடும். அண்ட் வீல் கோ ஃபார் அதர் ஆப்ஷன்ஸ், அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இதனால் கேன்சர் ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி, ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸும் ஜாஸ்தி. சரியா? நெக்ஸ்ட். ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணாமல் பிரெஸ்ட் இது ஆஃபீஸ் போகிறது. இப்போ கவர்மெண்ட் எவ்வளோ லீவ் தராங்க? 1 year தராங்க. நாங்கள் 6 months தான் ஃபீட் பண்ண சொல்கிறோம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக. அது கூட பண்ண மாட்டாங்க. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் லாக்டோஜன் சொல்லிட்டு வந்துட்டு நிற்பாங்க. ஸோ தே ஹாவ் டு ஃபீட் த பேபி 6 months எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி. 1 year பிரேக்கை தே ஹாவ் டு யூட்டிலைஸ் இட் ப்ராப்பர்லி. இது ரிஸ்க் ஃபேக்டரை கம்மி பண்ணும். பிரெஸ்ட் அதாவது ஃபீட் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் கேன்சர் வராதுன்னு கிடையாது, பட் இட் வில் ரெடியூஸ் த ரிஸ்க். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஜெனட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மாவுக்கு இருக்குது, அத்தைக்கு இருக்குன்னா ஒரு 10% அவங்களோட கேர்ள்ஸ்க்கு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பிராக்கா ஜீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சரியா? நெக்ஸ்ட். ஸோ இது பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு காஸ் கிடையாது. ஸோ ஏர்லி டிடெக்ஷன் இஸ் த கீ. நெக்ஸ்ட். ஸோ ஏர்லி டிடெக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணணும்னா செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன், சுய மார்பக பரிசோதனை. ஃப்ரம் 20 years நம்ம பிரெஸ்ட்டை நம்மளே செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஏதாச்சும் கட்டி இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும், ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா டாக்டரை போய் பார்க்கணும். அண்ட் ஃப்ரம் டாக்டர் சைட் போகிறது வந்து கிளினிக்கல் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃப்ரம் 30 years. ஓகே. அண்ட் ஆனுவல் மேமோகிராம் வந்து 40 years ஆஃப் ஏஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷ்னலாக நீங்களும் சொல்லலாம், அத்தாரிட்டேட்டிவாக சொல்லலாம். 40 years ஒரு பேஷண்ட் பார்க்குறீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே வார்த்தை மேமோகிராம்ன்ற டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்கள் பிரெஸ்ட்டுனே யூஸ் பண்ணாதீங்க.
இஃப் தே ஆர் டோட்டலி அன்அவேர், எஜுகேட் தெம். ஸோ ஏதாச்சும் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி கேளுங்க. ஒரு கான்வர்சேஷன் பில்டப் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது போய் பண்ணிக்கோங்க, அது வந்து எக்ஸ்ரே ஆஃப் தி பிரெஸ்ட் ஏதாச்சும் இருந்தால் சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கலாம். யூ ஹேவ் டு எஜுகேட் தெம். நெக்ஸ்ட், ஸோ செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷவரிங் அப்போ தான் பண்ணலாம். ஏதாச்சும் கட்டி இருக்கான்ட்டு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஹேண்ட் வச்சு பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் கட்டி நிப்பிள் டிஸ்சார்ஜ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எதுவும் உடனே டாக்டர் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், ஸோ ஏதாவது லம்ப்பு, நிப்பிள் டிஸ்சார்ஜ், கலர் சேஞ்சு, ரேஷஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நீங்கள் பேஷண்ட்டில் போத் மேல் ஃபீமேல் யாருக்கு இருந்தாலும் இட் ஷுட் பி செக்ட் இமீடியட்லி. நெக்ஸ்ட், மென்னுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வருமா வராதா? வரும், வரலாம். இட் இஸ் ரேர் பட் இட் கேன் கம். வி ஆர் சீயிங் பேஷண்ட் மந்த்லி. நாங்கள் ஒரு 2 மேல் பிரெஸ்ட் கேன்சராச்சும் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம் பார்த்தீங்கன்னா கையில் கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி 2 இயர்ஸ் முன்னாடியே டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரேனால கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி டூ மேமோகிராம். நெக்ஸ்ட், ஸோ ஏர்லி ஸ்டேஜிலலாம் கண்டுபிடிச்சா ஆல்மோஸ்ட் 100% அவங்கள க்யூர் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட், ஸோ முன்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா இந்த மாதிரி கையெல்லாம் வீங்கி போகும். முன்னெல்லாம் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா, இப்போல்லாம் சொஃபஸ்டிகேட்டடாக ட்ரீட்மெண்ட், எந்த நோடு இருக்குது, எந்த டிசீஸ் இருக்குது, பிரெஸ்ட்டை டோட்டலாக அவங்க லூஸ் பண்ணவே வேண்டாம், அதை கன்சர்வ் பண்ணிடலாம், பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா we can totally preserve the breast and give them a good life. Next, கீமோதெரப்பி பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? கீமோதெரப்பி எஃபெக்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? என்னாகும் ஹேர் லாஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சிபிள். யூ ஹேவ் டு டெல் தம் இட்ஸ் ரிவர்சிபிள். டோட்டலாக நம்ம ட்ரக் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 6 வீக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே எல்லாமே ரீக்ரோ ஆகும், ஹெல்த் வந்து பேக் டு நார்மல் வரும். நெக்ஸ்ட், ஹார்மோன் தெரப்பின்ட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட், ஸோ ரேடியேஷன், இது ஒரு வே ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். கேன்சர், பிரெஸ்ட் கேன்சர்லையும் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், ஸோ சர்விக்கல் கேன்சர்னா என்ன? ஸோ சர்விக்ஸ்னா என்ன? ஸோ கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து டோட்டலாக ப்ரிவென்டபிள், 100% ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு இதுக்கு ஏன்னா ஒரு காசிட்டிவ் ஃபேக்டர் இருக்குது, ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட், இந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்னால இது ஜாஸ்தி இப்போ இருக்குது. இந்தியாவில் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு முன்ன, இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு அடுத்த லெவல் வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஒரு காஸ் இருக்கிறதுனால இட் கேன் பி ப்ரைமரிலி ப்ரிவென்டட். ஸோ இதுக்கு ஒரு வேக்சின் இருக்குது, ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வேக்சின் போட்டிருக்கீங்களா யாரும் இங்கே? கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து 9 இயர்ஸ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 9 to 14 இயர்ஸ்லேருந்து போடலாம். 9 இயர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். டில் 45 இயர்ஸ் we are giving. ஓகே, 2 to 3 டோசஸ். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து போட்டுக்கலாம். சார் இது ஏதாச்சும் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா எஜுகேட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஃபுல் மாதம் போடுறாங்கனாலும் we can do that. சரியா? நாங்கள் நிறையா மெடிக்கல் காலேஜில் போய் அப்ரோச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ ஹியூமன் ஹெச்பிவி வேக்சின் சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ 9 to 14 இயர்ஸ் போட்டிங்கன்னா இந்தியன் கைட்லைன்ஸ் படி 2 டோஸ் போதும். 15 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டோஸ் போடணும். டில் 45 இயர்ஸ் we are putting this. ஓகே, செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசீஸ் வந்து ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனப்புறம் 20-25 இயர்ஸ் ஆகும் டிசீஸ் வரத்துக்கு. அப்போ அந்த லேட்டன்ட் ஃபேஸில் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன். ஸோ அதுக்கு பேப்ஸ்மியர் அந்த மாதிரிலாம் டெஸ்ட் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுதான் WHO ஷெட்யூல். 1 or 2 டோசஸ் 9 to 14 இயர்ஸ், 15 இயர்ஸ்லேருந்து 2 டோசஸ், டில் 45 இயர்ஸ் we are giving. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த செகண்டரி ப்ரிவென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேப்ஸ்மியர்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேப்ஸ்மியர் வந்து லிக்விட் பேஸ் சைட்டாலஜின்ற முறையில் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் ஓபியில் ஒரு 2 minutes ப்ரொசீஜர் தான். சர்விக்ஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்க்ரேப் செல்ஸ் எடுத்துகிட்டு அனுப்பிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது. நெக்ஸ்ட், WHO வந்து இந்த ஹெச்பிவி டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு தான் வந்து கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்கிறாங்க. இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி பேப்ஸ்மியரோட, அதனால லிமிட்டட் பீப்புள் தான் பண்ணிப்பாங்க. இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா கால்போஸ்கோப்பி போவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட், ஸோ இது வந்து கால்போஸ்கோப்பி, எங்கே பயாப்சி பண்ணணும், எந்த சைட்டில் இருக்குன்னு டிசீஸை பார்த்துட்டு பயாப்சி பண்ணி அதை அனுப்பிட்டு டெஸ்ட் பாசிட்டிவான்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இந்த ப்ரிவென்ஷன் இருக்கிறதுனால WHO ஹேஸ் கிவன் அஸ் ஏ டார்கெட். இப்போ நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு 185 கண்ட்ரிஸ் இதில் இருக்குது.
நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ண போகிறோன்ட்டு ஒரு கோல் டார்கெட் 2035 ஒரு டார்கெட் இருக்குது, 2050க்கு 2070க்குள்ளே எவ்வளோ எலிமினேட் பண்ண போகிறோன்னு ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கோம். ஸோ 2030க்கு பார்த்தீங்கன்னா 90% இந்தியாவில் எல்லோரும் வேக்சினேட் ஆகிருக்கணும் கேர்ள்ஸ், 70% ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்கணும், 90% கண்டுபிடிச்சவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கணும். இந்த டார்கெட்டை இது பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட். ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக கேன்சர் பற்றி உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக கொடுத்துட்டேன். இது ப்ரிவென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி வில் கம் டு டயட் ஒன்லி. ப்ராப்பர் டயட் இருக்கணும். ஸோ குட் டயட் வித் பேலன்ஸ்டு விட்டமின்ஸு, நியூட்ரிஷனு, ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும், கார்போஹைட்ரேட் கரெக்டாக எடுத்துக்கணும், ப்ரோட்டீன்ஸ் நல்லா எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட். ஸோ குட் எக்ஸசைஸ் இஸ் எ மஸ்ட். சரியா? ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்வெட் டெய்லி. கொஞ்சமாச்சும் நம்ம ஸ்வெட் வருதா? ஸ்வெட் பண்ணணும். ஸ்வெட் பண்ணுறது நல்லது. ஸ்வெட் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு இது மாதிரி, அது வேறு மாதிரி போயிட்டுருக்கும். ஸோ ஸ்வெட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸாஸ்ட் பண்ணால் தான் நம்ம கேலரிஸ் பர்ன் பண்ணால் உடம்புக்கு நல்லது. நெக்ஸ்ட். ஸோ குட் ஸ்லீப். எத்தனை பேர் நேற்று 6 to 8 hours தூங்குனீங்க? கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். 6 hours ஒரு 50 60 1/4 1/5 தான் அப்பையும். நீங்கள் யாருமே தூங்கலையா சார்? அப்போ தூக்கிட்டீங்களா? நீங்கள் மேடம்லாம் யாரும் தூங்கலையா? தூக்கம் வர மாட்டுது. இந்த பக்கம் ஸோ ஒரு சராசரியாக நம்ம எவ்வளோ நேரம் தூங்கணும் டெய்லி? 8 hours. இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு 7 hours வந்துட்டோம் நாங்கள். 6 to 7 hours, 6 to 8 hours சொல்லுவோம். 7 hours தூங்கினாங்கன்னா ஒரு குட் ஸ்கோர் கொடுத்துட்றோம். ஸோ அந்த தூக்கம் வந்து எப்படி இருக்கணும்? டீப் ஸ்லீப் போகணும். காலையில் ஏஞ்சா எப்படி இருக்கணும்? அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? காலையில் ஏஞ்சா திருப்பி மொதல் நாள் மாதிரியே தான் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த டீப் ஸ்லீப் போகலைன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து வராது. ஸோ அந்த எத்தனை பேர் ஃபோன் பார்த்துட்டே படுக்க போகிறீங்க? கை தூக்குங்க. பொய் சொல்லக்கூடாது. அந்த பக்கம் மட்டும் கை தூக்குறாங்க. ஃபோன் எவ்வளோ நேரம் அப்போ முன்னாடி வச்சுடுறீங்களா வேறு ரூமில்? ஸோ ஃபோன் பார்த்துட்டே தூங்குறது. காலையில் ஏஞ்சோடனே எத்தனை பேர் ஃபோனை எடுத்து பார்க்குறீங்க? வாட்ஸ்அப் எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க? ஃபேஸ்புக் எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க? காலையில் ஏஞ்சோடனே ஃபோனை எத்தனை பேர் எடுக்க மாட்டீங்க? எதுக்குமே கை தூக்கலன்னா எப்படி? ஸோ காலையில் ஏஞ்சோடனே யார் ஃபேஸ்புக்கில் ஏதாவது போட்டிருப்பாங்களா? நைட் போட்டிருப்பாங்களா? ஸோ இந்த ஃபோன் அடிக்ஷன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிட்டுருக்கு. ஸோ வாட் வி கால் இட் அஸ் ஸ்க்ரீன் டைம். ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியே ஆகணும். இது வந்து ஸ்கூல் பசங்களுக்கும் சரி தான், வயசானவங்க. இப்போ வந்து எந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எடுத்தாலும் கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது. முன்னெல்லாம் ஸ்கூல் லெவலில் பேசிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ எந்த குரூப் கிட்ட பேசினாலும் உங்களோட ஸ்க்ரீன் டைம் எவ்வளோன்னு கேட்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஸ்க்ரீன் டைம் கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணியே ஆகணும். அந்த ஸ்லீப் வரத்துக்கு ஆகட்டும், நம்மளுக்கு தேவையானது பார்க்கணும். ஒரு ஃபோனை நீங்கள் அனாவசியமாக ஏதாச்சும் எடுத்து பார்க்குறீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியுமா? ஸ்டடி 25 minutes. 25 minutes நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. த ஸ்டடி சேஸ் 25 minutes யூ வுட் ஹவ் வேஸ்டட். அந்த 25 minutesல நீங்கள் சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் பார்க்க போனது ஒன்றா இருக்கும். இட் வில் ட்ராக் டு சம் அதர் திங் அண்ட் யூ வுட் ஹவ் வேஸ்டட் இன் 25 minutes. ஸோ 25 minutes நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம அப்போ தான் இது வேறு எதுவும் பார்க்க வந்தோமே அப்படின்னு போவோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போயிட்டுருக்கு. அப்போ உட்காந்து தான் பார்த்துட்ருப்போம், கண்ணு வீணாக போகுது. ஸோ ஸ்க்ரீன் டைம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஸ்லீப் டைமை நல்லா கொடுக்கணும். சரியா? ஸோ ஸ்லீப்பிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன் ஆகட்டும், எல்லாத்துக்குமே ரெஃப்ரெஷ் ஆகட்டும், பூஸ்ட் எனர்ஜி, சுகர் கண்ட்ரோல், கேன்சர் எல்லாத்துக்குமே குட் ஸ்லீப் இஸ் எ மஸ்ட். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் itself I have told stress less and relax more இல்லை ஆப்டிமமாக ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கணும். ஏதாச்சும் ஒரு டே அவுட்டோ ஏதாச்சும் ஒரு நம்மளுக்கு பிடிச்சதை செஞ்சுட்டு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனாக வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு கன்வே டுடே. ஸோ மை மெயின் டேக் மெசேஜஸ் ஏர்லி ஸ்க்ரீனிங், டயபெட்டிஸ் ஆகட்டும், கேன்சர் ஆகட்டும் ரொம்ப முக்கியம். ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுத்துக்குமே ரொம்ப முக்கியம் ஸ்க்ரீனிங்கு. So be smart, eat smart with colorful foods. Regular physical activity is a must for healthy life. Fatness is not fitness. நான் குழந்தைங்களை எப்படி கொஞ்சுவாங்க? குண்டாக இருந்தால் கொழுகொழுன்னு இருக்கா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல. பட் ஃபேட்னஸும் ஃபிட்னஸும் ஒன்றும் கிடையாது. சரியா? ஸோ ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால் ரெண்டுத்துமே ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். இந்த அவேர்னஸ் எப்படி ரீச் பண்ண போகிறீங்க? இன்றைக்கி என்னென்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? ஒரு 5 பாயிண்ட் கற்றுக்கிட்டிங்களா?
5 பாயிண்ட். ஏர்லி ஸ்க்ரீனிங் ஒன்று ரீச் ஆகணும். செல்ஃப் பிரஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரீச் ஆகணும். ஒருத்தர் எத்தனை பேர் ரீச் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? 10 பேர் சொல்ல முடியுமா? உங்கள் ஃபேமிலி குரூப்பில் ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லெக்சர் இருந்துச்சு. அவங்க அத்தையாகட்டும், அம்மாவாகட்டும், அக்காவாகட்டும், பிரஸ்ட்டில் ஏதாச்சும் கட்டி இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். சொல்ல முடியுமா முடியாதா? மேல் ஆகட்டும், ஃபீமேல் ஆகட்டும், இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா? இது ஃபீமேலுக்கு இல்லை மேல் அப்படி நான் சில லெக்சருக்கு போனால் ஃபீமேல்க்கா டாக்டர், மேல்க்கா டாக்டர், 2 பேருக்கும் தான் தெரியணும். இதில் மேல் ஃபீமேல் கிடையாதுல்ல, நீங்கள் டாக்டர்ஸ் எல்லோரும். பட் இது வந்து பப்ளிக்காகவும் இட் ஷுட் பி ரீச்சிங் எவ்ரிபடி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ இது கேட்டோம், ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கோங்க, டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, வேக்சின் பற்றி ரீச் ஆகணும். ஸோ எனக்கு ஒரு 5 பாயிண்ட் ஒவ்வொருத்தரும் 10 பேர் ரீச் பண்ணிங்கன்னா கூட ஐ வுட் ஹவ் ரீச்ட் மோர் தென் 1000 people. ஸோ ஸ்ப்ரெட் திஸ் அவேர்னஸ். தென் கூகுள் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கூகுள் ரொம்ப டிசீஸ் வச்சு கூகுள் பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட், செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்காதீங்க. எதுனா உங்கள் டீச்சர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணுறீங்களா? உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா? டோன்ட் கூகுள். செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லுங்கள். சரியா? ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கூகுள் பேஷண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் த 4 golden words வந்து eat less, next walk more. Okay, I finished with this. Thank you. Okay, so thanks a lot for the management and the institution for giving this great opportunity. So happy International Yoga Day. So இவ்வளோ வயசானாலும் அவங்க எவ்வளோ ஃபிட்டாக செய்கிறாங்க. சில நேரத்தில் நானே வந்து இந்த எக்ஸ்கியூசஸ் அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன். பட் ஒரு மதராக, ஒரு டீச்சராக, ஒரு டாக்டராக எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அதையும் மீறி நம்ம ஃபிட்னஸை நம்ம நல்லா வச்சுக்கிட்டா தான் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் ஒழுங்காக போகும். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். எனி கொஸ்டின்ஸ், எனிதிங்? எதுவுமே கிளியராக இருக்கீங்களா? ரொம்ப கிளியர், டவுட் இல்லை? ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு நேச்சுரோபதி டாக்டர்ஸாக ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நிறைய இன்வால்வ் பண்ணிக்கலாம். பேஷண்ட் ஒரு 100 பேஷண்ட் வராங்கன்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்னு தெரியணும். டயபெட்டிஸ் ஆகட்டும், கேன்சர் ஆகட்டும், அதை வச்சு அவங்கள ரிஸ்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம், அவங்கள கைட் பண்ணலாம், ஸ்க்ரீன் பண்ணலாம், ப்ரிவென்ஷனுக்கு அழைச்சிட்டு போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ இது பண்ணுறீங்களோ அவங்க ஃபிட்னஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. We wholeheartedly thank Dr. Rajeswari ma'am for such a powerful and informative session. Indeed, prevention through awareness and integration is the key to a healthier future. Thank you, ma'am. I kindly request any one student to share their feedback about the session.
Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for their collaboration in celebrating the International Yoga Day with us. On behalf of Kongu Naturopathy and Yoga Medical College and Hospital, I extend my heartfelt thanks, gratitude to our esteemed chief guest, Dr.S. Rajeswari ma'am, Senior Consultant, Preventive Oncologist. Your thoughtful words have truly enriched the event and given us all a deeper perspective. Thank you, ma'am, for making this vacation a memorable one. Thank you. And also express my sincere gratitude to our correspondent, D.N.B. Venkatachalam sir, for his constant support, guidance, and encouragement in making this event possible. Thank you, sir. Heartfelt thanks to our principal, Dr. C. Pratap Singh sir, whose leadership and motivation made today's program both meaningful and memorable. Thank you, sir. On behalf of the entire team, I extend my heartfelt gratitude to our one who worked tirelessly behind the scenes to make the event a grand success, our dedicated coordinator, Dr. Vijay Raghavan sir. Thank you, sir, for for being the pillar of support and your valuable contributions. Thank you, sir. Next to our coordinators, organizers, faculty members, non-teaching staffs, thank you for your enthusiastic participation and coordinations throughout the planning and execution of the event. Your dedication has been instrumental in its success. Thank you, everybody. Last but not least, special thanks to our students, volunteers. Your energy, discipline, and involvement truly brought life to this event. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. For third years and fourth years, by afternoon, we are going to have Dr. Boris Dhas's enlightening session. So it is instructed that for third year and fourth year students to be assembled at this hall by sharp 2 p.m. After having your lunch, remaining batch students are asked to go their respective classes. Thank you all. Now I request everyone to rise for the national anthem.